মানে এখনো যদি ডাক্তার দেখে চিনতে না পারো, যে কেউ ঢুকলে হাততালি দেবে নাকি? দেখি চিনতে পারো কিনা যে কে ডাক্তার। তো তোমাদের মতো বয়সে যখন আমি মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ হওয়ার কথা চিন্তা করছিলাম না, ধরো আজ থেকে আমি 2008, প্রায় অনেক বছর আগে। সো প্রফেশন সম্পর্কে জানার জন্য তখন এসব মানে অত কিছু ছিল না। পরে বলবো। আচ্ছা, নাও ডক্টর কাম। ওকে, গুড আফটারনুন স্যার, ভেরি গুড আফটারনুন। প্লিজ ওয়েলকাম স্যার, গুড আফটারনুন স্যার, প্লিজ হ্যাভ ইউ সিট। Yes. No. All. A very good afternoon and welcome you all once again in the second session of the seminar. In this session, we are very honored to have with us Dr. Oshayananda Dotto, who will be sharing his experience with us, which will enhance your understanding about the job. Dr. Dotto has obtained his MBBS degree in 2001 and subsequently completed postgraduate diploma in cardiology from BL Birla Heart Research Center. Dr. Dotto has rich clinical experience and was associated with Government Health Service of West Bengal. He has his own chamber at Kolkata and also attached with many renowned institutions like Woodland, Bellevue, BM Birla, ILS Hospital and Charnock Hospital, and has the experience of interacting with medical representatives in busy outdoor environment at government hospitals, corporate hospitals and also in his own chamber. Today, as an institution, Cardiograph is delighted to have him among us in spite of his busy schedule. Students will get the opportunity to learn from Dr. Dotto what are the do's and the don'ts inside a doctor's chamber and can also have some tips towards building a successful career. Now I request my friend Sanjeev Das to formally welcome Dr. Dotto, who is the flower bouquet. Now, I would like to introduce Mr. Tomal Chatterjee, Managing Director of Cardiograph Institute and Management Studies. Mr. Chatterjee started his career as a medical representative with Unisearch based at Kolkata. He worked with the pharmaceutical industry for 6 years and left the industry as a zonal manager, Kolkata covering Eastern region, when he was only 26 years of age. Thereafter, he subsequently established Cardiograph Institute of Management Studies, offering vocational training and management education. Mr. Tomal Chatterjee sir was former member Board of Studies, Distance Learning MBA of Vidyasagar University and also Superintendent of Examination DDE, Pondicherry University, a central university. Now I request my friend Ayan Dotto to greet Honorable Tomal Chatterjee sir with a flower bouquet. Now, I request Dr. Dotto to say a few words.
since morning till night. So there should be some difference from those persons. So that is the first impression, that is personally related impressions, what he will look into you. Those are presentable appearance with definitely smiling face. So when you are entering with high energy level, start discussion or your presentation we call with high energy level. Also wish according to time. That means morning, good afternoon, good evening, whatever it may be. And then what comes, this is your first appearance when you are first meeting or first impression when you first faces him. Then comes the job related points, that is good communication ability, good product knowledge, brief and to the point answering. And then the last part, but not the least, ability of medicine, good listening skill. That is, this point is, I think, very much important, keeping your commitments. I will just want to say one thing, that commitment is a very tough term. So you have to be very, very resilient and determined to keep your commitment, whatever it may be. Just for example, I am saying that this is Sunday. From Friday afternoon, I am having fever with mild cough, sore throat. Still it's there. So my easiest options would be escape route. I can tell the choreograph management that I am having fever, sore throat. How can I go and attend your session and take 1 or 2 hour talkative? This is interactive session, so I have to speak a lot. So I can quit. But commitment is important for everybody, not only you, but for everyone, I think. So when I have committed, I will try my best. I started my medicine, waited till the morning, today morning, I came here. So commitment is very important and very essential in your life, in every aspect of your life, not only professional life. Now think of a clinic, a busy doctor meets around 20 medical representatives, and on an average, if there is 4 or 5 brands he comes with, then it will be around 100 brands he is exposed. So in a month, it will be around 2,400 brands that medical doctor is exposed to. So in a situation, this is the very senior person, very pretty experienced person, but he's in many brands are moving around. There are a lot of brands, all are almost same molecule. So what will he do? There is a question mark there. Which brand? Which brand? Do you expect to that he can remember all the brands? Is it possible? No. Then again the question, which brand? The query still persists, and now the answers will be, doctor will remember or start writing of those medicines or those brands of those medical representatives who can create an impression, who has good product knowledge oriented communication, can do effective objection handling, visit at regular intervals, and by visiting regular schedule, he will keep remembering his brands or her brands. And finally, that will be the brand, that will be the brand he will select at the time of prescribing medicine. So by this, the question mark has changed and the red bold brand is there. That can be anyone. It is strike over this slide. It can be X, Y, A to Z, anything. Depends on whom? Depends on you. Yes, us. That's good. Us is also a very important term. Not on me, but it's a teamwork. So depends on us. We as a team, as a medical representative, as a team, we will do that possible. The single brand or those brands will be in his pen, which I have brought in
his pain, or I have made it possible. And by this is a very valid question. Will you like to be an effective medical engineer? I know the answer is yes from everybody. So let us hope and continue this session for next few 1 hour or like that. Again, I am telling that this will going to be a very good interactive session. Feel free to interact with us. You are lucky today that also you are having Mr. Chatterjee with you. He will also guide a lot whenever required, and let us hope for the next few minutes. Thank you. Now I request Mr. Toma Chatterjee sir. Now it will be the question answer session. I'll come later. Okay. See, now we are opening the house. Today you are getting a great opportunity to have Dr. Osharanand Datto, who is my brother, and my brother, আমার ভাতৃবধূ উল্টো দিকে বসে আছেন, ঠিক আছে? So a big clap for her, the first lady of the house today. দেখো মানে রোববার দিনটা তো একটা ফ্যামিলি ডে, ওকে? সো সোমবার থেকে শনিবার দিন এন্টায়ার প্রফেশনাল লাইফ করার পরে যখন আবার রোববার আমরা কাউকে সেশন আসার জন্য বলি, তিনি কিন্তু আসেন তোমাদেরকে এনরিচ করার জন্য। টুডে হি ওয়েন্ট ইন আ কনফারেন্স, দেন দে হ্যাভ আ সোশ্যাল অকেশন, both of them will go together to the social occasion, and Dr. Osharanand Datto is also not well. So these are certain things we have to learn from the industry, from the environment. তোমার যদি কমিটমেন্ট থাকে তুমি এগিয়ে যাবে, আর তুমি যদি এক্সকিউজটাকে অপ্ট করো তাহলে এক্সকিউজটাই তোমার জার্নি হবে। সো ইটস আ রিয়েল প্রিভিলেজ ফর অল অফ আস টু হ্যাভ ডক্টর দত্ত উইথ আস। নাও দ্য সেশন উইল বি লাইক দিস। দিস ইজ নট আ কমিউনিকেশন সেশন, neither this is a English language session. এটা হচ্ছে হার্ট টু হার্ট কমিউনিকেশন। কি হবে এটা? তোমার মনের মধ্যে যা কোয়েশ্চেন আছে, কারণ ইভেনচুয়ালি ট্রেনিংয়ের পরে ইউ উইল বি ফেসিং দ্য ইন্টারভিউ বোর্ড, অ্যান্ড ইন দ্য ইন্টারভিউ বোর্ড ইউ উইল ফেস ইন্টারভিউয়ার্স। সো দ্য ফার্স্ট হাফ অফ দ্য ইন্ডাস্ট্রি স্পিক্স ওয়াজ ডিজাইনড ফর ইউ to interact with the industry managers with whom you are going to face in the interview board. Am I clear? তাহলে তাদের সঙ্গে কথা বলার পরে you got some confidence. তাহলে ইন্টারভিউ দেবে যখন একজন ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি ম্যানেজারের সঙ্গে, তোমরা ফার্স্ট সেশনে মিস্টার সিএন ত্রিপাঠীকে পেলে আর আমাদের এক্স স্টুডেন্ট দেবজিৎকে পেলে, যে আজকে রিজিওনাল ম্যানেজার। তাহলে ম্যানেজারদের সঙ্গে কথা বলে কনফিডেন্ট হলে কি হলে না? Can't hear, শুনতে পাচ্ছি না। ফাইন। Once you get the job, whom will you meet? Doctor. তাহলে আলটিমেটলি the success of your job will depend on what? Communication. No, ঘুমোচ্ছিলে। ঠিক আছে? Be alert. Success of the job will depend on what? Your communication with the doctor. পুরোটা বলতে হবে, ওকে? আমি কিন্তু যখন তখন যাকে জিজ্ঞেস করবো, ওকে? Alert? Lunch was good? No, the session will be also good. So, ডক্টরের চেম্বারে অনেক তোমার বাধা বিপত্তি পাবে। তুমি তোমার প্রোডাক্ট নিয়ে যাবে আর ডক্টর তোমাকে প্রথম দিন থেকে প্রেসক্রাইব শুরু করে দেবে। এটা কি বাস্তব না অবাস্তব? চ্যালেঞ্জ আছে বলে তুমি আছো। তাহলে তোমাদের কাছে যে যে চ্যালেঞ্জিং সিচুয়েশনসগুলো মনে হচ্ছে যে ভবিষ্যতে তুমি ফেস করতে পারো, সেই সিচুয়েশনসগুলো আজকে তোমরা ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি যাতে খুশি স্যারকে জিজ্ঞেস করবেন, এবং স্যার তার মতো করে তোমাদেরকে অ্যান্সার করবে। বিকজ দিস ইজ দ্য প্লেস ফর ইউ টু লার্ন। তুমি যদি আজকে শিখো তাহলে ডক্টরের চেম্বারে গিয়ে তোমার মিস্টেক করার চান্স কম। বাট ইফ ইউ ডু দ্য মিস্টেক ওভার দেয়ার, ইউ লুজ দ্য অপরচুনিটি। ওকে? সো নাথিং টু শাই আউট। আই রিকোয়েস্ট মাই কলিগস টু হ্যাভ দেয়ার মাইক। সবকটা মাইকে সুইচ অন করা থাকবে।
তোমরা কেউ মাইকের এখানে হাত দেবে না, মাইকটি নেবে, মুখের কাছে নিয়ে আসবে, নিজের নাম আর তোমার বাড়ি কোথায় সেইটা বলবে। কারো ফার্স্ট তুমি, তারপরে তোমার কোম্পানি, তারপরে তোমার পরিচয়, প্রফেশনাল পরিচয়। সো নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করে ইউ আস্ক দ্য কোয়েশ্চেন্স টু স্যার। ইয়েস, উই ক্যান স্টার্ট কোয়েশ্চেন্স। হাত তুলবে, প্রশ্ন করবে। হুইল স্টার্ট? ইয়েস, উই স্টার্ট ফ্রম দ্য ফার্স্ট বেঞ্চ। গুড আফটারনুন স্যার, আমার নাম নবীন সাহা, সোদপুর থেকে আসছি। আমার একটা জানার বিষয় ছিল, সেটা হচ্ছে ক্যারিওগ্রাফে আমরা শিখেছি যে কিভাবে ডক্টর চেম্বারে গিয়ে ডিটেলিং করতে হয়, কি করে ডাক্তারদের যারা রিসেপশনিস্ট বা তার মানে চেম্বারের বাইরে যারা থাকেন তাদের কাছ থেকে তার এরিয়া অফ ইন্টারেস্ট সম্বন্ধে জানতে হয়, তার কি কি ভালো লাগার জিনিস, কি কি অপছন্দের জিনিস সেগুলো জানতে হয়, তারপর তার ওপর ভিত্তি করে তার ভালো লাগাগুলোকে প্রায়োরিটি দিতে হয়। এবার আমার জানার বিষয় হচ্ছে কি এমন জিনিস যেটা নাকি আমি ডক্টর চেম্বারে ডক্টরকে ভিজিট করার সময় কি এমন জিনিসগুলো যেগুলো নাকি আমি করব না, যেগুলো ডক্টরস অপছন্দ করেন? দেখো, অপছন্দ করেন বলে এরকম কোনো কিছু স্পেসিফিক্যালি নেই। তুমি তো অলরেডি তুমি বললে অলরেডি তোমাকে ক্যারিওগ্রাফিটা এই ব্যাপারে একটা প্রাইমিং করে দিয়েছে যে তুমি তার পছন্দের জিনিসগুলো জেনে নিলে। ন্যাচারালি এরপরে ইউ উইল স্টার্ট উইথ, তুমি শুরু করবে তোমার প্রফেশনাল অ্যাপ্রোচ নিয়ে। তুমি গেছো একটা প্রফেশনাল কাজে তার সঙ্গে, সেখান থেকে তোমার যদি তার সাথে পরিচয় তেমন না হয়, তার সাথে পরিচয় করতে করতে তুমি তার বেসিক হয়তো হোমওয়ার্ক করেই গেছো যে তার ভালো লাগাগুলো, কিন্তু সেগুলো তুমি ইনস্ট্যান্ট প্রথম দিন তো শুরু করতে পারো না, বা প্রথম দিন শুরু করতে গেলে সেই পরিস্থিতি চাই। তো ফার্স্টে ওই তোমাকে ইন্ট্রোডিউস করে তুমি তোমার কোম্পানি বা তোমার প্রোডাক্ট এগুলো নিয়ে আলোচনা করলে, এরকম করতে করতে তুমি যদি তার সাথে একটা ক্লোজনেস আসে বা একটা অ্যাসোসিয়েশন তৈরি হয়, তখন তুমি তার কাছে তার বাকিগুলো, ওই যে তুমি বললে ধরো ওনার ভালো লাগার মধ্যে আছে উনি হয়তো খেলা দেখতে ভালোবাসেন, তো উনি ফুটবল প্রেমিক বা উনি মোহনবাগানের ভক্ত, তো তুমি সেদিন হয়তো মোহনবাগান ম্যাচ জিতেছে একটু খবর পেলে, বা ম্যাচ চলছে, তুমি জানো উনি অনেক আগের থেকে খুব ব্যস্ত চেম্বারে, উনি আপডেটেড কিনা জানো না, স্যার মোহনবাগান 1 গোলে এগিয়ে আছে জানেন তো। কিন্তু সেটা ডে 1-এ পসিবল হয়তো নয়, সেটা আস্তে আস্তে তুমি যেতে যেতে ওনার সাথে সেই জায়গাটা তৈরি হবে, সেই জায়গাটা তৈরি হলে তখন তুমি অ্যাপ্রোচ করতে পারো। আর করবে না বলতে আমার মনে হয় প্রফেশনাল অ্যাটিটিউডই যথেষ্ট। খুব স্মার্টনেস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বাট ডোন্ট ট্রাই টু বি ওভার স্মার্ট। একটা জিনিস মনে রেখো যে উল্টো দিকে যে ব্যক্তিটি আছেন হি ইজ ইন্টেলিজেন্ট এনাফ, সেই জন্য তার কাছে তুমি বেশি চালাকি করতে গেলে কিন্তু উনি বুঝে যাবেন। কারণ তুমি এই কাজটা যত বছরই করছো, উনি সেই কাজটা উনিও ওনার কাজটা অনেক দিন ধরে করছেন, রোজ উনি অনেক ধরনের মানুষের সাথে প্রত্যেক দিন ইন্টারঅ্যাক্ট করেন, সেটা কখনো পেশেন্ট পার্টি, কখনো ক্লিনিক অথরিটি, কখনো হসপিটাল অথরিটি, কখনো মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ। সেই জন্য উনিও হরেক রকম মানুষের সাথে কন্টিনিউয়াস ইন্টারাকশন করছেন বিভিন্ন লেভেলের, সেই জন্য প্রত্যেকটা লেভেলেই উল্টো দিকের লোকটাকে ওনার অ্যাসেস করার একটা ক্যাপাসিটি আছে, এটা ধরে নেওয়াই ভালো। সেই জন্য তোমার ইনিশিয়ালি ইউ স্টার্ট উইথ ইউর প্রফেশনাল অ্যাপ্রোচ, তা প্রফেশনাল অ্যাপ্রোচের পর তার সাথে যেটুকু পার্সোনাল তোমার রিলেশনশিপ বন্ডিং তৈরি হবে, সেই অনুযায়ী আবার তুমি আরেকটু এগোতে পারো, 1 ধাপ 2 ধাপ পরে গিয়ে তার সাথে আরেকটু ক্লোজ হতেই পারো। তো এইভাবে স্লো অ্যাপ্রোচ ইজ বেটার, তো এর থেকে খুব তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। গুড আফটারনুন স্যার, আমি অর্ণব, বেলেঘাটা থেকে আসছি। আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে স্যার, আমি এখন অ্যাজ আ ফ্রেশার জয়েন করব একটা নতুন কোম্পানিতে, তো অলরেডি সেখানে আমার কম্পিটিটর ব্র্যান্ড থাকবে, তো তাদের সাথে মানে সেই সব রিপ্রেজেন্টেটিভদের সাথে আপনার র্যাপও অলরেডি হয়তো ভালোভাবে বিল্ড আপ। আমি কিভাবে আমাকে ওই পার্টিকুলার ওই ক্রাউড থেকে কিভাবে পয়েন্ট আউট করি, কি পদ্ধতিতে আপনার কাছে আরও বেশি পয়েন্ট আউট হতে পারবো এবং আপনার সাথে একটা ভালো র্যাপও তৈরি করতে পারবো? দেখো, যারা অলরেডি ওনার সাথে অনেক ক্লোজ হয়েছেন তারাও একদিনে একটু আগেই যেটা বললাম যে একদিনে কোনো কিছু হয় না, তো ইট ইজ এ রিলেশনশিপ, তো সম্পর্ক একদিনে তৈরি হয় না। ইভেন তুমি গার্লফ্রেন্ডকে যখন প্রপোজ করবে, সে যখন হ্যাঁ বলবে, তোর দিনে ভেবো না যে সেই সম্পর্কটা একদম বিয়ে অবধি পৌঁছে যাবে। তো সেটাও তোমাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গেলে একটা সময় লাগে, তাকে একটা টাইম দিতে হয়, বোঝার ব্যাপার থাকে। তো সেই ক্ষেত্রে তারা আগে শুরু করেছেন, তাদের সাথে ওনার বোঝাপড়াটা অনেক দিনের পুরনো,
তুমিও আস্তে আস্তে এগোতে পারলে তুমি ওই যে বললাম ধাপে ধাপে যাবে। একটা সময় দেখবে উনি যখন তোমাকে সময় দিচ্ছেন, তোমার সাথে সেই রকমভাবে ইন্টারাকশন করছেন, একদিন প্রথম দিন তুমি তো তাকে গিয়ে তোমার নাম বলে ইন্ট্রোডিউস করলে, একদিন আসবে যখন তোমাকে তোমার নাম দিয়ে উনি ডাকবেন, বা উনি তোমার ওষুধ, তোমার সাথে অ্যাটলিস্ট তোমার কোম্পানির সাথে বা তোমার প্রোডাক্টের সাথে তোমাকে চিনে নিলেন। তো সেইটা সময় হতে হতে আস্তে আস্তে আসবে। তো তখন দেখবে তুমিও ওই তাদের মধ্যে একজন বা তাদের থেকেও আরও এগিয়ে একজন হয়ে গেছো। তো টাইম এখানে ইম্পর্টেন্ট। থ্যাংক ইউ স্যার। Good afternoon, sir. I'm Gopal Hajra from Kolkata. Good afternoon, sir. স্যার প্রথমেই মানে ধন্যবাদ আপনার এত ইনসাইট শেয়ার করার জন্য আমাদের সাথে। স্যার আমি জেনারেল পার্সপেক্টিভ থেকে কোয়েশ্চেনটা করছি, মানে যারা ফ্রেশার্স যারা যাবে কেবিন ভিজিট করতে, তো প্রথম হতে পারে আমাদের অনেক হুড়োতাড়া হবে, আমরা হুড়োতাড়া হবে, আমরা ডিটেলিং করতে গিয়ে কিছু পয়েন্টস মিস করে দেবো। তো স্যার কনফিডেন্সটা ওখানে কতটা ম্যাটার করবে? কি শুধু বলে গেলে হবে না, আমাদেরকে কনফিডেন্টলি এটা বলতে হবে অ্যাজ আ ফ্রেশার? দেখো, উনি তো জানেন না তুমি ফ্রেশার না তুমি পুরনো। তবে হ্যাঁ, পুরনো ওই যে একটু আগে তোমার এক বন্ধু প্রশ্ন করলো যে যারা পুরনো তাদের সাথে তো উনি অনেক ক্লোজ। তো তুমি যখন ঢুকছো, অভিজ্ঞতা যাদের আছে তারা শুরুতে প্রেজেন্টেশন আমরা জানি এই ছেলেটা বুঝে যাই একটু ফাম্বল করছে, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ একটু ডিফারেন্স হয়, একটু ভীতু ভাব থাকে। তো সেটা আমরা বুঝে যাই যে ও নতুন এসছে প্রফেশনে। এইবারে সেই ক্ষেত্রে আমরা জানি যে ছেলেটা নতুন, ওকে একটু টাইম দিতে হবে। সব কিছু যে সেখানে আমরা অসুবিধে, মানে সেখানে তোমার পিটফলসগুলো আমরা ওভারলুক করি মোস্ট অফ দ্য কেসেস, কিন্তু সবাই তো সব রকম হন না। কেউ এটাতে বিরক্ত হবে, তোমার সময় বেশি নষ্ট করছো তুমি। তো সেইগুলো তোমাকে মেনে নিয়ে আবার নেক্সট সেশনে আরেকটু তুমি ইমপ্রুভ করবে। আর মোটামুটি ক্যারিওগ্রাফ তোমাকে যেরকম তৈরি করে দেবে তাতে তুমি খুব একটা ফাম্বেল করবে না আমার বিশ্বাস। সেই জন্য আমি যখন বিশ্বাস রাখতে পারি তুমিও বিশ্বাস রাখতে পারো ক্যারিওগ্রাফের উপরে। সেই জন্য জেনারেল কোশ্চেনের থেকে সরে এসে, তুমি তো জেনারেল ছেলে নও, তুমি তো ক্যারিওগ্রাফের ছেলে। অতএব নিজের উপরে আর ইনস্টিটিউটের উপরে ভরসা রাখো। ইনস্টিটিউট তোমাকে ওরমভাবে তৈরি করেই পাঠাবে যে তুমি গিয়ে ওখানে ফাম্বেল করবে না। কিন্তু নতুন আর পুরনোদের মধ্যে ডিফারেন্সটা আমরা বুঝি, তো সেক্ষেত্রে অসুবিধা নেই। নতুন ছেলেকে একটু টাইম দেবো, যেদিন টাইম আছে, যেদিন টাইম নেই সেদিন বলবো আজকে একটু ব্যস্ত আছি, আজকে ডিটেলিং পরে করব। একটা জিনিস মনে রাখবে, ডাক্তারবাবু যেদিন সব দিন ওনার সব রকম শরীর মানসিকতা বা সময় সব রকম থাকে না। তো যেদিন ওনার শরীর যে কোনো কারণেই হোক, সেটা শরীরে হতে পারে, ব্যস্ততা, ব্যক্তিগত ব্যস্ততা হতে পারে, প্রফেশনাল আর্জেন্সি হতে পারে, যে নেক্সট ক্লিনিকে চাপ বেশি আছে বা লেট হয়ে গেছে বা হসপিটালে কোনো পেশেন্ট খারাপ আছে, ওনার যাওয়ার তাড়া আছে, সেই দিন যদি এটা উনি জানান বা বুঝতে পারো যে আজকে উনি তাড়াহুড়ে আছেন, তাহলে সেদিন আর ডিটেলিং বা সব কিছু করবে না, সেদিন ছোট করে করবে। আবার যেদিন দেখবে উনি রিল্যাক্স, পেশেন্ট কম, বসে গল্পই করছেন, তোমার একজন বন্ধুকে 5 মিনিট গল্প করে এলো, তুমিও একটু তখন ধীরে সুস্থে ডিটেলিংস করবে। সেটা এগুলো পরিস্থিতির সাথে আস্তে আস্তে নিজেকে তৈরি করে নিতে পারবে। ওই যেটা বারবার বলছি, ওদের অত বেশি ভাবার দরকার নেই, তুমি করতে করতে নিজে এগুলো বুঝে যাবে কি করতে হবে। Okay, sir. Thank you, sir. I would like to add one more thing. First is that you should learn to enjoy your job. তুমি যখন কোনো কোম্পানিতে জয়েন করছো অ্যাজ আ ফ্রেশার, সেই কোম্পানি তো তোমাকে জেনেই নিয়েছে যে সুদীপ ফ্রেশার, তাহলে তোমাকে তৈরি করার দায়িত্ব সেই ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিও কিন্তু প্রথম থেকে নিয়ে নিয়েছে। কোম্পানি ম্যানেজমেন্ট যখন ফ্রেশার রিক্রুট করছে, তাহলে তারও দায়িত্বের মধ্যে পড়ছে টু সি ইউ সাকসেসফুল। সো একটা জিনিস তোমাকে জানতে হবে, বিলিভ করতে হবে, প্র্যাকটিস করতে হবে, সাকসেস ডাজ নট কাম ইন ওয়ান ডে। একদিনে আসবে কি সাকসেস? তাহলে তোমাকে সময় দিতে হবে। ইফ ইউ আর অনেস্ট ইন ইউর এফার্টস, ডাক্তারবাবুরা কিন্তু বোঝেন যে কে অনেস্ট ইন হিজ এফার্টস আর কে চালাকি করছে। If your efforts are honest, you will get recognition from the doctor. And if somebody acts smart, doctors are smarter than you. এটা তোমায় বুঝতে হবে। সেকেন্ড হচ্ছে,
একজনের সঙ্গে ডক্টরের 2 বছরের র্যাপো, একজনের সঙ্গে 5 বছরের র্যাপো, তুমি একটা মার্কেটে নতুন এলে, ইজ ইট ফেয়ার টু এক্সপেক্ট তার প্রথম দিনেই বা প্রথম মাসেই আমি ওই জায়গায় পৌঁছবো? এটা কিন্তু তোমার কোম্পানিও জানে। সো ডোন্ট কম্পেয়ার ইয়োর সেলফ উইথ আদার্স, কম্পেয়ার ইয়োর সেলফ উইথ ইউ ইন দ্য বিগিনিং। আমি যখন টেরিটরিতে এসছি, আই হ্যাভ গট আ লিস্ট অফ 120 ডক্টরস অ্যান্ড নো ওয়ান ইজ টু প্রেসক্রাইব। In 1 month, I got prescription from 5 doctors. That is my achievement. Next month, আমার অবজেক্টিভ হচ্ছে 5টাকে আমি 10 করব। আর এই 5 যারা হয়তো সপ্তাহে একটা করে প্রেসক্রিপশন দিচ্ছেন, তাদের কাছ থেকে আমি সেই প্রেসক্রিপশনটা সংখ্যায় 1-এর জায়গায় 3-এ নিয়ে যাব। সো সেট স্মল স্মল অবজেক্টিভস ফর ইউ অ্যান্ড ইউ উইল আলটিমেটলি বি ইন দ্য রাইট ট্র্যাক। ক্লিয়ার? নেক্সট। নেক্সট কোশ্চেন। এই অপরচুনিটি কিন্তু আর পাবে না। হ্যাঁ, ওকে ফাইন। স্যার গুড আফটারনুন স্যার। অনেকটা কথা আপনি আগেই বলে দিয়েছেন, তবু আর একটা খুব জিজ্ঞাসা ছিল। ধরুন আপনি চেম্বারে আছেন, তো সেই সময় একজন এলো, খুব ফ্রেশার্স না হলেও আপনার কাছে মোটামুটি 3-4 মাস ভিজিট করেছে, খুব ভালো সায়েন্স নলেজ, ডিটেলিংও খুব ভালো করে গেছে, এবং আরেকজন সে দীর্ঘদিন ধরে আপনার সঙ্গে আছেন, মানে খুব তারও প্রোডাক্ট নলেজ ভালো, আপনি একটা রিলেশনশিপও অলরেডি বিল্ড হয়ে গেছে। তো যে ছেলেটি নতুন, যে খুব ভালো ডিটেলিং করে গেছে, সায়েন্স নলেজ, মানে যে ফ্রেশার্স, সে যাবার পর তারপরের যে প্রেসক্রিপশনগুলো হয়, তখন আপনি কোনটা আগে আপনার মাথায় আসে প্রেসক্রাইব করার জন্য? যে খুব ভালো রিলেশনশিপ আগে থেকে করে গেছে তার, না যে ছেলেটি ফ্রেশার্স বাট এই মাত্র গেল তার ব্র্যান্ডটা? দেখো, আমাদের প্রেসক্রিপশনের মধ্যে অনেকগুলো ব্র্যান্ডই ইউজ করতে হয়, কারণ দুটো জিনিস খুব প্র্যাকটিক্যাল পার্ট বলছি, যে প্রেসক্রিপশনের ভ্যারিয়েবিলিটি আমার প্রফেশনাল নিড বলতে পারো। আমি উদাহরণটা বোঝাচ্ছি। ধরো আমি একটা চেম্বারে বসে 5খানা রুগী দেখি, তো আমি 5 জনকেই যদি জ্বরের ওষুধ ক্যালপল লিখি, তাহলে এরপরে 6 নম্বর যখন আসবে দোকানদার বলেও দেখাতে হবে না তোকে, আমি স্যার এটাই দেবে, তুই ক্যালপল নিয়ে যা, স্যার জ্বর আসলে সবাইকে ক্যালপলই দেন। সেই জন্য আর 6 নম্বর জন আমার ভিতরে আসবে না, ওটা দোকান থেকে কাজ সেরে নিয়ে চলে যাবে। বা এটা একটা পার্ট। আবার এরকম হতে পারে, আজকে তুমি জ্বরের জন্য আমাকে দেখাতে আসলে আমি ক্যালপল লিখেছি, আবার 6 মাস বাদে তোমার জ্বর আসলো, আবার আমি ক্যালপল লিখেছি। 1.5 বছর বাদে আবার, বা 2 মাস, তার 2 মাস বাদে তুমি তোমার একজন রিলেটিভকে নিয়ে আসলে, আমি আবার ক্যালপল লিখেছি। তো তুমিও জেনে গেলে এরপরে আর স্যারের কাছে যেতে হবে না, জ্বরের জন্য স্যার ক্যালপল লিখবে, আমি দোকান থেকে ক্যালপল কিনে খেয়ে নেবো। তাহলে আমার শুধু ক্যালপল লিখলে চলবে না, আমার সাথে ক্যালপলের যে আসে রিপ্রেজেন্ট, তার সাথে বহুদিনের ভালো সম্পর্ক, সে খুব ভালো ডিটেলিংও করে, তার সাথে রিলেশনও খুব ভালো, ক্যালপল খুব ভালো কাজ করে, ক্যালপল খুব ভালো অ্যাভেলেবেল, তো তাও আমার ক্যালপল ছাড়া অন্য কিছু লিখতে হবে, আমাকে প্যারাসেভ লিখতে হবে, আমাকে ক্রোসিন লিখতে হবে, আমাকে P650 লিখতে হবে, কারণ এটা আমার প্রফেশনাল কম্পালশন। এইবার অতএব আমার সাথে একজনের রিলেশনশিপ বা একটা প্রোডাক্ট হাতে নিয়ে বসে থাকলে আমার প্রফেশন চলে না ব্র্যান্ডের ক্ষেত্রে। অতএব সেইখানে আমার ইনক্লুশন কন্টিনিউয়াস হতে থাকে, চেঞ্জেস হতে থাকে। যে পুরনো ছিল তার হয়তো আমি 5 জনের মধ্যে 3 জনের ক্ষেত্রে তারটা লিখি, 4 জনের ক্ষেত্রে, কিন্তু নতুনের জন্য একটা আমি লিখে দেখব। প্রথমত ছেলেটা ভালো বা মেয়েটি ভালো, সে তার প্রোডাক্ট ডিটেলিং ভালো, তো অ্যাভেলেবিলিটি আর কোয়ালিটি পার্টটা আমার কাছে অজানা। যদি হয় যে ওষুধটা যে নিয়ে এসছে বা ব্র্যান্ডটা যে নিয়ে এসছে সেটাও নতুন, দুটো সিচুয়েশন হতে পারে। তুমি নতুন জয়েন করেছো কিন্তু তোমার প্রোডাক্ট বা তোমার ব্র্যান্ডটা পুরনো, ডাক্তার ব্র্যান্ডটা প্রোডাক্ট সম্পর্কে জানেন, সেক্ষেত্রে কাজটা একটু সহজ। উনি ব্র্যান্ড অ্যাভেলেবিলিটি বা কোয়ালিটি নিয়ে ওনার মনে সন্দেহ নেই, তোমার সাথে ইন্টারাকশানে উনি ওনার হ্যাপি, তোমার ক্ষেত্রে উনি শুরু করলেন, এটা একটা সিচুয়েশন। সেক্ষেত্রে আরেকটু বেশি নাম্বার অফ প্রেসক্রিপশন বেশি হবে। আর যদি এরকম হয় যে তুমিও নতুন এবং তোমার ব্র্যান্ডও নতুন, সেক্ষেত্রে উনি একটু স্লো যাবেন, কারণ অ্যাভেলেবিলিটি বা কোয়ালিটি নিয়ে একটা প্রশ্ন থাকবে। দিনের শেষে আমরা ব্র্যান্ড চুজ করার সাথে এটাও তো আমার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট যে এফিকেসি। সেই জন্য কোম্পানি ব্র্যান্ডের এফিকেসি নিয়ে, যদিও এই ধরনের এফিকেসি ওয়ার্ডটা আমাদের মানে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে হওয়া উচিত নয়, কারণ মলিকিউলটাই ইম্পর্টেন্ট, যে কোনো ব্র্যান্ডের এফিকেসি সেম হওয়া এক্সপেক্টেড, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমাদের দেশে সেটা হয় না।
সেই অনেক কারণ আছে, তো আমার থেকে তোমরা বেশি ভালো জানবে হয়তো, কিন্তু ইট ইজ নট ট্রু। মানে এটা রিয়েলিটি যে এফিকেসি ম্যাটার্স অ্যান্ড এফিকেসি ভ্যারিজ উইথ ব্র্যান্ডস। তো সেই জন্য আমি যখন নতুন ব্র্যান্ড শুরু করব, ডেফিনেটলি আমি ইনিশিয়ালি একটু স্লোই যাব, দেখবো যে দিয়ে কেমন কাজ করে না করে। যদি সব এভরিথিং গোজ ফাইন, অ্যাভেলেবিলিটি ইজ গুড, এফিকেসি ইজ ওয়েল, গ্র্যাজুয়ালি তোমার প্রেসক্রিপশন বাড়তে থাকবে। থ্যাংক ইউ স্যার। গুড আফটারনুন স্যার, আই এম মোহাম্মদ ইরফান ফ্রম সুভাষগ্রাম। আমার একটা প্রশ্ন ছিল স্যার, যে আমি আজকে ফ্রেশার, আমার আগেও তো সবাই আপনার কাছে ডিটেলিং করেছে, বা আমার সাথেও অনেকে ফ্রেশার আসছে আপনার কাছে ডিটেলিং করতে। কোন মানে কম্পোজিশন তো সবই সেম, মানে আমি বোঝাচ্ছিও একইভাবে, মানে যেমন আমাদের গাইডেন্স আছে কোম্পানি অ্যাজ পার কোরিওগ্রাফ আমাদের যেমন ট্রেনিং দিয়েছে, কোন ব্যাপারটা আপনাদের পছন্দ হয় যে স্যার এই ডিটেলিংটা আমার পছন্দ হয়েছে, না ওয়ে অফ ডিটেলিং অ্যাকচুয়ালি, যে সব কিছুই বলেছে, ও বলেছে আমিও বলেছি, বাট আমারটা আপনার পছন্দ হয়নি, ওরটা পছন্দ হয়েছে, রিজনটা কি? না, ওই যে একটা শুরুতে আমি যখন স্লাইড দেখাচ্ছিলাম, শুরুতে একটা বললাম প্রেজেন্টেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট। তুমি কিভাবে তোমার অ্যাপিয়ারেন্স, তোমার প্রেজেন্টেশন, তোমার কথা বলার ধরন, এইগুলো সব কিছু নিয়েই কিন্তু একজনের সাথে ভালো লাগাটা ডিপেন্ড করে। তো সেই জন্য তুমি ডিটেলিংসটা তো সবসময়, ডিটেলিংসও অলওয়েজ নট অলওয়েজ সবসময় যে খুব ভ্যারি ম্যাটার করে তা নয়। কখন ধরো তুমি তোমার যে প্রোডাক্ট সেটা অলরেডি অনেক দিন ধরে মার্কেটে এস্টাবলিশড, সেই মলিকুলটা উনি অনেক লেখেন, অর্থাৎ সেই ক্ষেত্রে আর প্রোডাক্ট ডিটেলিংস ওনার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট নয়, উনি তোমাকে প্রোডাক্ট ডিটেলস করতেই হয়তো দেবেন না। সাপোজ আমি তোমায় বলছি প্যান্টোপ্রাজল এটা গ্যাসের ওষুধ, আজকে আসেনি, আমরা যখন পাস করেছি 2001 সালে, তখন থেকে প্যান্টোপ্রাজল আমরা লিখছি, তার আগে ডাক্তারবাবুর আগের থেকে লিখছে। তো আজকে 2025 সালে 24 বছর বাদে তুমি যদি আমাকে প্যান্টোপ্রাজলের কি মলিকিউল, এটা প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর, এইভাবে কাজ করে বলা শুরু করো, এ তোমায় থামিয়ে দেবো, বলো আমি জানি, তোমার ব্র্যান্ডটা বলো। সেটা এখানে তোমার প্রোডাক্ট ডিটেলিংসটা খুব ইম্পর্টেন্ট নয়। হ্যাঁ আছে, যদি তার মধ্যে কোনো বিশেষত্ব থাকে, যেমন ধরো ডাক্তারবাবু আমার প্যান্টোপ্রাজলটা এইভাবে কাজ করে, এটা 30% ইনস্ট্যান্ট রিলিজ, 70% স্লো রিলিজ, এইভাবে তৈরি হয়েছে, এটা অন্য প্যান্টোপ্রাজল থেকে এটা বিশেষত্ব, সেটুকু তুমি স্পেসিফাই করলে এটা তোমাকে কোম্পানি শিখিয়ে দিয়েছে যে বাজারে আর যত প্যান্টোপ্রাজল আছে তার সাথে তোমার কোথায় ডিফারেন্স, বা আমার এটা এরকম এটা অমুক জায়গাতে গিয়ে ডিউডেনামে গিয়ে বা এতটা রিলিজ করবে, স্টমাকে গিয়ে এতটা রিলিজ করবে, পেশেন্ট এইভাবে পুরোটা কাজ করবে। এর হাফ লাইফ 18 আওয়ার্স, আপনি অলমোস্ট কি 20 আওয়ার্স, অলমোস্ট নেক্সট দিন অবধি আপনি এর এফিকেসি পাবেন। এইগুলো স্পেশাল পার্ট, এইগুলো তোমাকে কোম্পানি হয়তো বুঝিয়ে দিয়েছে, স্পেসিফাই করেছে, সেগুলো তুমি বললে, কিন্তু এর বেশি ওই মলিকুল সম্বন্ধে তোমার কিছু বলারই নেই। তাহলে বেঁচে রইল কি ওই শুরুর থেকে বেসিক্স, তোমার অ্যাপিয়ারেন্স, তোমার প্রেজেন্টেশন, তোমার তুমি কিভাবে তার সাথে ইন্টারাকশন করছো কতটা, সেই ওরকম করতে করতে আস্তে আস্তে একটা সময় তুমি ইনিশিয়ালি শুধু প্রফেশনাল, তারপরে আস্তে আস্তে একটু তার সাথে একটা রিলেশনশিপ তৈরি হলে তখন তুমি বলতেই পারো যে স্যার আজকের খেলাটার কি খবর, স্যার আমরা উনি হয়তো অমুক গুরুদেবের দীক্ষিত, গিয়ে বললেন স্যার ওখানে একটু আগে দেখলাম এখানে একটা বিরাট গ্যাদারিং হচ্ছে, উৎসব হচ্ছে আপনার গুরুদেবের, আপনি কি ওখানে যাবেন বা গিয়েছিলেন, সেটা পরে, এটা দেরি আছে, সেটা হতে গেলে সময় লাগবে। ইনিশিয়ালি তোমার প্রফেশনাল অ্যাটিটিউড এবং অ্যাপ্রোচ দিয়ে তুমি তোমার পার্সোনালিটি দিয়ে তার সাথে ইন্টারাকশন করতে করতে ওনার ওখান থেকেই কাজ হয়ে যাবে, আলাদা করে বিশেষ কিছু করার দরকার হয় না। স্যার বলছিলাম যে ডক্টরদের আমরা দু জায়গায় মানে বেশি ভিজিট করি, একটা কার পার্কিংয়ে অথবা চেম্বারে, তো স্যার কোনটা বেস্ট আপনাদের মনে হয় যে এই জায়গাটা ঠিক আছে? না, কার পার্কিং মিট করার জায়গা নয়, মিট করার জায়গা চেম্বারই। অনেক আমি শেষ করিনি। কার পার্কিং ইজ নট এ প্লেস ফর এমআর মিট। অফিসিয়ালি চেম্বার বা ক্লিনিকের ভিতরেই আমরা মিট করি সবসময়। দুটো সমস্যা হয়েছে, একটা হচ্ছে দুটো সিচুয়েশনে এই জিনিসটা বেশি স্টার্ট হয়েছে আফটার কোভিডের সময় যেটা হয়েছিল, একটা গ্যাদারিংয়ের রেস্ট্রিকশন করা হচ্ছিল সমস্ত ক্লিনিকে। সেই সময় এবার ধরো যখন তুমি একটা ক্লিনিকে মিট করতে আসলে, একজন ডাক্তারবাবু মিট স্টার্ট হলো মানে একটা ছোট জায়গা, তো কতটা এরিয়া হবে, একটা ক্লিনিক ঘর একটা ম্যাক্সিমাম 100 স্কোয়ার ফিট, খুব বড় হসপিটালের ডক্টর চেম্বার 100 স্কোয়ার ফিটের বেশি হয় না। আর তার বাইরে সেখানে তো তুমি তবুও ডাক্তারবাবু আর তুমি আছো বা তোমার ম্যানেজার, 3 জন। আর বাইরে যে প্যাসেজটা, সেইখানে কিন্তু অন্তত 15টা কোম্পানির ছেলে, ম্যানেজার প্লাস পেশেন্ট পার্টি, পেশেন্ট সব নিয়ে 100 লোক কি 50, 60, 70 জন লোক হয়ে যাবে। তো সেই ক্ষেত্রে ক্লিনিকগুলো কি করতে শুরু করলো, ওরা তোমাদেরকে বাইরে আটকাতে শুরু, কারণ পেশেন্ট পার্টি না আসলে ওর তো সংসার চলবে না, ওদেরকে অ্যালাউ করতেই হবে।
তোমাদেরকে আটকাতে শুরু করলো যে এখানে ভিতরে ঢুকবে না ক্লিনিকের ভিতরে। এবং আমাদের ক্ষেত্রেও একটা হলো, আমরাও তো ভয় নিয়েই কাজ করেছি, প্রাণের ভয় সবার আছে, এবং প্রচুর ক্যাজুয়ালিটিস হয়েছে, প্রচুর লোক মারা গেছেন, মানুষও মারা গেছেন, প্রচুর ডাক্তারবাবুরাও মারা গেছেন। তো ওই সময় আমরাও একটু ক্লিনিকের মধ্যে মিট করতে ভয় পেতাম। পার্কিং লট বা ক্লিনিকের বাইরেটার একটা সুবিধা হলো ওপেন এয়ার, সেখানে তোমার ফোমাইটস ডিসপার্সাল কম হচ্ছে, সেখানে একটু আমাদের ভয় কম লাগতো। তো এই তোমরা যেটা দেখছো যে তোমরা মিট করছো কার পার্কিংয়ে, সেটা বেসিক্যালি কোভিডের আগে হতো না, এটা কোভিডের পর থেকে শুরু হয়েছে। এখন খানিকটা অভ্যেস হয়ে গেছে, আমরা হয়তো ঢোকার সময় দাঁড়ালাম, কিন্তু এখনও আমরা কিন্তু চেম্বারে মিট করি। ইনফ্যাক্ট হাতে সময় থাকলে চেম্বারেই মিট করি। এবার ধরো তারা আছে আজকে, বা আমি সকালবেলা অলরেডি ঢোকার সময় চেম্বারে মিট করে নিয়েছি, আগে তোমাদেরকেই ছেড়ে দিয়েছি। আমার একটি ক্লিনিক আছে বারাসাতে, সেখানটায় একটু পার্কিংয়ের স্পেস কম, অন্তত গোটা 15 বাইক এবং গোটা 30-40 ছেলে দাঁড়িয়ে থাকলে আশপাশের লোকজনের খুব অসুবিধা হয় গাড়ি যেতে। তো সেই ক্লিনিকে আমি যেমন ওই জন্য আমার টার্গেটই থাকে আমি ঢুকে আগে তোমাদের ছেড়ে দিই, হ্যাঁ, জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গেল, পেশেন্টদের গাড়ি টোটো হেনাতানা ঢুকবে আসবে, আমি রাস্তাটা ফাঁকা করে দিলাম। এইবার যখন বেরোচ্ছি, তোমাদের এখন তো তোমাদের অ্যাপ আছে, এই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে, আমি শুনেছি ওখানে ওরা আপডেট দেয় যে অমুক সময় অমুক ডাক্তার অমুক জায়গায় মিট করছি। এবারে সে আপডেট ঠিক টাইমে দিয়েছিল, এবং আমি প্রায় 20 মিনিট ধরে কি 25 মিনিট ধরে মিটও নিয়েছি, শেষ হয়ে গেছে। এবার চেম্বার শুরু করেছি, কেস শুরু করেছি, সব শুরু করেছি। তারপর যখন 1.5 ঘন্টা বাদে গেছি, তখন দেখছি আরও 2-3 দাঁড়িয়ে আছে। তখন আমার আর নেক্সট চেম্বারের কিন্তু শিডিউল হয়ে গেছে, কারণ তোমাদের মিট করে নিয়েছি, আমি জানি আমার এতগুলো পেশেন্ট আছে, সেটার অ্যাপ্রক্সিমেট টাইম এত, আমি নেক্সট চেম্বারকে বলে দিয়েছি, তাহলে আমি এই সময়ের মধ্যে কনফার্ম করেছি এই সময়ের মধ্যে ঢুকবো, তোমার ওরা পেশেন্ট রেডি করছে। অনেক সময় এটা হয় যে তার মধ্যে আরও আমার পেশেন্ট 4টে এসে গেল, 4টে পেশেন্ট বেড়ে গেল। আমি ভেবেছিলাম দুপুর 2টায় ঢুকবো, নেক্সট শিডিউল ওদেরকে রাখা হয়েছিল। ইউজুয়ালি আমরা যা টাইম দিই তার 15 মিনিট আগেই পেশেন্ট কল টাইম হয়, তো পেশেন্টকে 2:45 ঢুকেছে, আমি ভেবেছিলাম 2টোর মধ্যে ঢুকে যাবো, সেটা আমার গিয়ে 2:30 হয়ে গেছে। অলরেডি আই এম রানিং লেট বাই 45 মিনিটস, যেতে আরও 15 মিনিট লাগবে, তার মানে 1 ঘন্টা। এখন কিন্তু কারুর পেশেন্স নেই, তো ওইদিকে পেশেন্ট ঝামেলা শুরু করেছে, কখন ডাক্তারবাবু আসবে, ফোন করুন, 4বার আমার ফোন আসছে, স্যার আর কত দেরি। এই সময় যদি আমি বেরোনোর সময় তুমি আবার বলো স্যার আমরা এসছিলাম, আপনাকে 1 মিনিটের জন্য মিস করেছি, খুব দুঃখের কথা, কিন্তু তখন আর আমার সত্যি তোমাকে আবার ডেকে নিয়ে আবার 10 মিনিট 5 মিনিট সময় নষ্ট করার সময় নেই। তখন হয়তো আমি বললাম 2টো অপশান হতে পারে, একটা বললাম আজকে আর করবো না, নেক্সট দিন এসো, আর নাহলে যা বলবে বলো রাস্তায় বলে না, তখন ক্লিনিকে ডেকে ঘটা করে বসিয়ে তখন টাইম নেই। এইরকম সিচুয়েশনগুলো ঢোকা বেরোনোর উল্টোটাও হতে পারে, খুব ব্যস্ততায় উনি ঢুকছেন, পার্কিং গাড়ি থেকে নেমে যেতে তোমরা স্যার, সেটা কখন হয়? অলরেডি তুমি ওনার সাথে ইন্টারাকশন করছো, উনি তোমাকে চেনেন, তোমার ব্র্যান্ড উনি জানেন, ফর্মালি তুমি বইটই খুললে না, ট্যাব খুললে না, বললেন স্যার আজকে, বা উনি বলেছেন আজকে মিট নেবো না, তারা আছে, চাপ আছে, স্যার আজকে আপনাকে আর আপনি তো মিট নেবেন না বলেছেন, ওইটুকু বললে যদি তুমি খুব পরিচিত, তুমি আজকে দাঁড়িয়েছিলাম জাস্ট দেখা করে গেলাম, হয়ে গেল শেষ, উনি দেখলেন যে তুমি এসছিলে। যদি তুমি মনে করো যে তারপরও যেতে যেতে 2টো স্যার আমার ব্র্যান্ডগুলো মনে আছে তো, স্যার জাস্ট এই 2-3টে একটু মনে রাখবেন, এটা হচ্ছে পার্কিং লটের মিটিং। তো সেটা তখনই সম্ভব যখন তুমি অলরেডি ওনার সাথে, উনি তোমার ব্র্যান্ড সম্পর্কে পরিচিত এবং রেগুলার উনি তোমার ব্র্যান্ডের সাথে কাজ করেন। আদারওয়াইজ চেম্বারের ভিতরেই মিট প্রেফারেবল। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। বসো। See, I'll add one thing to this. আমি ইন্ডাস্ট্রি পার্সপেক্টিভ থেকে বলছি, তোমাকে একটা লিস্ট দেওয়া হয়েছে, বসে পড়ো, 100 ডক্টরসকে তোমাকে ধরলাম মাসে 2বার করে মিট করতে হবে, তাহলে ইউ হ্যাভ টু মিট 200 কলস। নাও তুমি ধরো 4 মাস 5 মাস তোমার কাজ হয়ে গেছে, এর মধ্যে তোমার ক্লিনিক কলও আছে, পার্কিং কলও আছে। তুমি বলো তোমার সঙ্গে যদি ডাক্তারের সেই র্যাপও না থাকে, উনি যদি তোমার ব্র্যান্ড সম্বন্ধে ফ্যামিলিয়ার না হন, তোমার মুখ সম্বন্ধে ফ্যামিলিয়ার না হন, উইল দ্য পার্কিং কল ওয়ার্ক? সো তোমার যে বেসিক কোয়েশ্চেনটা ছিল সেটা হচ্ছে আমার কোন ডিটেলিংটা ডাক্তার বেশি ভালোভাবে নেবেন, উল্টো দিক থেকে যদি দেখি আমার কোন ডিটেলিংটা বেশি এফেক্টিভ হবে তোমার দিক থেকে, সো দ্যাট ইউর আলটিমেট অবজেক্টিভ ইজ টু জেনারেট প্রেসক্রিপশন। তাহলে তোমাকে জাজ করতে হবে আমি কাকে কোথায় মিট করব। হয়তো ডক্টর অশোকানন্দ দত্তকে খুব ইজিলি মিট করে নেওয়া যায় বারাসাতের অমুক দিনের পার্কিংয়ে, কিন্তু ওনাকে মধ্যমগ্রামে মিট করতে গেলে হ্যাপা আছে, উনি রাত্রি 8:30টার সময় আসেন, আমার ওই চত্বরে কাজ শেষ হয়ে যায় সন্ধ্যে 6টার সময়।
নাও তুমি যদি ওনাকে চেম্বারে 8:30টায় মিট করো, উনি কিন্তু তোমার কথাটা মন দিয়ে শুনবেন, তোমার ব্র্যান্ডটা মাথায় যাবে। বুঝতে পারছি? তাহলে আমি কল করার জন্য কল করছি না প্রেসক্রিপশন জেনারেট করার উদ্দেশ্য নিয়ে কল করছি? এই ডিফারেন্সিয়েশনটা যে করতে পারে, হি অর শি উইল বিকাম আ সাকসেসফুল প্রফেশনাল। তোমাকে তোমার চাকরি বজায় রাখার জন্য 100 জন ডাক্তারকে দিনে 2 বার করে মিট করে 200 কল দেখাতে হবে। মানে দেখাতে হবে ইজ নট দ্য রাইট ওয়ার্ড, করতে হবে। কিন্তু আমি 200 কল পোস্টম্যানের মতো করব, নাকি আমি তার মধ্যে 160টা কল একদম এফেক্টিভ করব, আর 40টা কল আমার কোনো উপায় নেই, আমাকে পার্কিংয়ে অন্য জায়গায় করতে হবে। এই জাজমেন্টটা যে নিতে পারবে সেই কিন্তু ইভেনচুয়ালি সাকসেসফুল ইন লাইফ হবে। Am I clear? Next question. Okay, mic দাও। Sir, good afternoon, sir. Good afternoon, sir. My name is Shayan Chakraborty. I am coming from Baranapur. Sir, my question is, what qualities make medical representatives truly successful in building relationship with doctors? কোয়ালিটিস বলতে আলাদা করে বলার কিছু নেই। অলরেডি আমরা তো অনেকবার আমার মনে হয় ডিসকাশন করলাম যে তোমার প্রেজেন্টেবল অ্যাপিয়ারেন্স, গুড ভালো প্রোডাক্ট নলেজ এবং তোমার তার সাথে ইন্টারঅ্যাক্টিভ ক্যাপাবিলিটি, নলেজ বিহাইন্ড ইউ, ইউর প্রেজেন্টেশন অ্যান্ড অ্যাভেলেবিলিটি অফ ইউর মেডিসিন, এফিকেসি অফ মেডিসিন, এই 4টে দিয়ে আলটিমেটলি পুরো জিনিসটা দাঁড়ায়। এবার সেটা তুমি যতটা ওনার সাথে ইন্টারাকশান করে যতটা ওনার কাছে এগোতে পারবে ততটা ভালো। এর মধ্যে এর বাইরে বিশেষত্ব কিছু নেই, আমার তো মনে হয় না এক্সট্রা বিরাট কিছু দরকার আছে। স্যার যেটা বললেন সেটা অ্যাবসলিউটলি ফ্রম দ্য সায়েন্স পার্ট, ওনার চেম্বার থেকে, ওনার দিক থেকে। এবার আমি এদিকে চলে আসছি, বিকজ আই ওয়াজ অলসো ওয়ান্স আপন আ টাইম আ মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ লাইক ইউ। আই হ্যাভ অলসো গন দ্য কর্পোরেট ট্রেনিং, কোম্পানিজ ট্রেনিং। নাও আমরা যে ভুলগুলো করি, সাধারণত সেই ভুলগুলো যদি না করি তাহলেই আমি ডাক্তারের মেন্টাল ল্যান্ডস্কেপে পজিশনিং করতে পারবো। কমন কিছু কি ভুল করি, একটা হচ্ছে গুড মর্নিং দিয়ে ডে শুরু হয়, রাত্রিরেও আমরা গুড মর্নিং বলে গিয়ে গুড মর্নিং স্যার। সো সেখানে কি হলো, তোমার সঙ্গে একটা মেন্টাল ডিসঅ্যাসোসিয়েশন হয়ে গেল, এইটা আমরা করবো না। সেকেন্ডলি, ডক্টর তোমাকে জাজ করছে, তোমার মাধ্যমে তোমার কোম্পানিকে জাজ করছে। সো ইউ হ্যাভ টু বি ইন আ ওয়েল ড্রেসড ম্যানার, নট কস্টলি ড্রেস বাট ক্লিন ড্রেস, ক্লিন শেভড। দেখো ডক্টরের কাছে আমরা কখন যাই বলো, কেউ বলো? যখন অসুস্থ হই, যখন ট্রিটমেন্ট করে আমরা সেরে যাই, গিয়ে কি বলে আসি যে স্যার সেরে গেছি? তাহলে look into the doctor's chamber. It's a very gloomy, sick environment. তাহলে উনি কাজ করতে করতে, ওনার প্রফেশনাল কাজ করতে করতে উনি একটা টাইম মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ মিট করছেন। সো হোয়াট ইজ হি এক্সপেক্টিং? ফ্রেশনেস অ্যান্ড এনার্জি। তুমিও যদি আরেকটা পেশেন্টের মতো ভূতের মতো ঢোকো তাহলে হবে না। এবারে আমরা ফিল্ডে কাজ করি, বাইক চালাই, সোয়েটিং হয়, সেই সোয়েটিংটা নিয়ে আমি ডক্টরের চেম্বারে ঢুকবো না ঢোকার আগে একটু পারফিউম দিয়ে নেবো, ডিও দিয়ে নেবো? দ্যাট মেক্স দ্য ডিফারেন্স। ক্লিয়ার? থ্যাংক ইউ স্যার। কিছু কিছু লোকের মোজা কোনোদিন কাচে না, ট্রু আর ফলস? স্কুলে হতো তো ক্লিন সক্স। আচ্ছা, আর একটা হচ্ছে খুব কমন মিস্টেক যেটা হয় হচ্ছে, এটা মানে পশ্চিমবঙ্গে বেশি হয়, মেনি অফ ইউ আর স্মোকার্স। ডক্টরের কাছে কার্ড দিয়ে বাইরে সিগারেট খাচ্ছ, এই কল শুরু হয়ে গেছে, ফেলে যখন ঢুকছো ইউ আর স্মেলিং নিকোটিন। ডক্টরের চেম্বারটা একটা ছোট্ট চেম্বার, ডক্টর নন স্মোকার, তোমার সঙ্গে তার মেন্টাল অ্যাসোসিয়েশন হবে না? উনি চাইবেন তুমি কতক্ষণ ওখান থেকে বিদায় হও। আর একটা এখানে অবশ্য না, একটা বিআর টিআর বেশি হয়, মানে মেডিকেল রেপও কথা বলছে আর ডাক্তারের চেম্বারেও ডাক্তারের জামাতেও পান পড়াক ছুটেছে, ঠিক আছে? সো দিজ আর থিংস হুইচ ইফ ইউ ডোন্ট ডু
ইউ গেট দ্য অ্যাটেনশন অফ দ্য ডক্টর। দেখো এই যে ভিজুয়াল এডে তোমরা আইদার ভিজুয়াল এড নিয়ে কমিউনিকেশন করবে এদিকে, কিংবা ট্যাব নিয়ে কমিউনিকেশন করবে। এর মধ্যে যে কন্টেন্টটা আছে, কন্টেন্টটা কিন্তু তোমার কোম্পানির সবারই সমান। তোমার কলকাতা পুলে 14 জন চাকরি করছে অ্যাজ আ মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ, ডক্টর প্রোফাইলও সেম। 14 জনের সেল কি সেম হবে না ডিফারেন্ট হবে? তাহলে ডিফারেন্সটা কে করছে? ইউ মিনস দ্য পার্সন বিহাইন্ড দ্য ট্যাপ or the person behind the visual aid. So the communication of the company is same. The price of the product of the company is same. You have made the availability better and you have made the communication better. So you become different, you get the promotion. So it is you who brings the change factor. Am I clear? Thank you for guidance. Next. হ্যালো, গুড আফটারনুন স্যার। স্যার আমার নাম অভিজিৎ হাজরা, আমি বাগুয়াটি থেকে আসছি। তো আমি আপনাকে বেশিক্ষণ ডিস্টার্ব করবো না, আপনার শরীরটাও খারাপ বুঝতে পারছি, আপনি তাও সময় দিচ্ছেন আমাদেরকে, এটা অনেক বড় জিনিস। ব্যাপারটা হচ্ছে স্যার, ধরুন আমি আপনার কাছে মেডিসিন প্রেসক্রাইব করাচ্ছি, আপনি প্রেসক্রাইব করছেনও, দীর্ঘদিন 2 মাস 4 মাস 6 মাস হলো। একটা সময় এমন দেখা গেল যে মেডিসিনটা কেমিস্টে অ্যাভেলেবেল নেই। এবার পেশেন্ট গিয়ে দেখলো যে উনি মেডিসিনটা পাচ্ছেন না, উনি আপনার কাছে এসে বললো ডাক্তারবাবু আমার তো আপনি যে মেডিসিনটা লিখেছেন সেটা তো পাওয়া যাচ্ছে না। তো সেই ক্ষেত্রে কি আপনি আমার মেডিসিনটা মানে আমার ব্র্যান্ডটা কি প্রেসক্রাইব করবেন নাকি সুইচ করে যাবেন অন্য কোনো কোম্পানিতে? দুটো জিনিস, একটা হচ্ছে অনেক দিন, তুমি তো বললে দীর্ঘদিন ধরে আমি লিখছি এবং দীর্ঘ 5-6 মাস বাদে এটা এরকম সিচুয়েশন অ্যারাইজ হলো, এটা হওয়ার কথা নয়। কারণ দীর্ঘদিন ধরে লিখছি যখন পেশেন্ট ওটা না পেলে আমি দীর্ঘদিন ধরে লিখবো না। কোশ্চেনটাতে একটু ভুল আছে, বাট কোশ্চেনটাতে আমার মনে হয় কোশ্চেনটা এরকম হওয়ার কথা ছিল যে তুমি তোমার ব্র্যান্ড প্রেজেন্ট করেছো, সেটা আমি লেখাও শুরু করেছি কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না। এরকম একটা সিচুয়েশন যদি হয়, দুটো জিনিস আমরা সাধারণত করি। অনেক সময় বলি যে তুমি একটু কেমিস্টের, যদি ওষুধের দোকান হয় তাহলে বলি একটু কেমিস্টের একটু অ্যাভেলেবেল করে রাখো, বা তুমি একটা দুটো পাতা স্ট্রিপ দিয়ে রাখো, বা এরকম করলে যদি অ্যাভেলেবেল হয় কেমিস্ট তখন আবার নেক্সটটা তুলতে শুরু করতে পারে। আশপাশে যে সমস্ত কেমিস্ট আমার এলাকায় আছে সেইখানে অনেক সময় কেমিস্টরা বলেন যে ডাক্তারবাবু লিখুক তারপরে আমি দেওয়া শুরু করব। তুমি সেটাও তখন তুমি যখন নেক্সট ভিজিটে আসলে আমি বললাম আমি তো লিখেছিলাম, অ্যাভেলেবেল হয়নি। তো তুমি তখন বললে স্যার আপনি প্রেসক্রিপশন করুন, ওরা বলেছে তুলে নেবে দোকান, আশপাশের আমার সব করাতে কথা হয়েছে, প্রেসক্রিপশন গেলে বাউন্স হবে না, তুলে নেবে। এরকম একটা হতে পারে। যদি খুব ভালো র্যাপোর্ট থাকে তাহলে তুমি আজকাল অনেক সময় সেটা সম্ভব। অনেক সময় অনেকে বলছে স্যার যদি এটা তোমার ওষুধের দোকান হয় তাহলে কাজটা সহজ। তুমি তো দোকানদারকে বলে আসলে যে স্যার লিখবেন বলেছেন, দাদা তুমি যদি প্রেসক্রিপশন হয় তাহলে একটু অমুক হোলসেল থেকে তুলে নিও, যদি কোনো অসুবিধা তাহলে আমায় ফোন করো। তার সাথে তুমি র্যাপোর্ট তৈরি করলে সে তোমাকে জানিয়ে দিল যে প্রেসক্রিপশন হয়েছে, তো তুমি এটা অ্যাভেলেবেল করো। যদি এরকম অপশান তৈরি করতে পারো যে ডাক্তারবাবুর যে অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে তুমি তার সাথে ভালো সম্পর্ক তৈরি করলে সেও তোমাকে হেল্প করতে পারে, যে তোমার যদি কোনো ওষুধ অ্যাভেলেবেল হচ্ছে না, বাউন্স হলো, সে তোমায় জানিয়ে দিল যে এই ওষুধটা অ্যাভেলেবেল নয়, অমুক জায়গায় তো লিখেছিল এটা পাওয়া যায়নি, পেশেন্ট পার্টি এসে বলছে। তো সেক্ষেত্রেও তুমি সেইখানে অ্যাভেলেবিলিটির ওয়ার্কটা দেখতে পারো। আর ডাইরেক্টলি উনার ক্ষেত্রেই যদি হয় যে প্রেসক্রিপশন পাওয়া যাচ্ছে না, তাহলে যেখানে অ্যাভেলেবেল মানে যেখানটা হয়নি তুমি জিজ্ঞেস করে স্যার একটু কোন জায়গাতে কোন চেম্বারটায় হয়েছিল বলবেন, আমি তো করেছি সব জায়গায়, সবাই বলেছিল তুলে নিয়েছে এবং অনেক জায়গাতে আপনার প্রেসক্রিপশন সার্ভড হয়েছে, বাকিগুলো এইটা তাহলে একটা বোধহয় হয়নি, এটা আপনি যদি আমায় বলতে পারেন যে কোন জায়গায়, আমি তাহলে সেইখানটা আরেকবার দেখে নিচ্ছি। এরকম বিভিন্ন সিচুয়েশনের উপরে তুমি বিভিন্নভাবে নিজেকে অ্যাভেলেবিলিটিটাকে আবার সাজিয়ে নিতে পারো। তো উনি যখন অলরেডি 5-6 মাস বারে বা দীর্ঘদিন ধরে লিখছেন, এই ক্ষেত্রে একটা দুটো বাউন্স করাতে উনি সরে যাবেন না। ইমিডিয়েটলি হয়তো ওই প্রেসক্রিপশনটা চেঞ্জ হতে পারে, কারণ অনেক ওষুধ থাকে যেগুলো ইমার্জেন্সি। ধরো আমি একটা পেশেন্টের প্রেশারের ওষুধ লিখেছি, তার প্রেশার ছিল 200/120, তাকে আমি একটা বিপির ওষুধ লিখেছি যেটা তোমার, সেইটা পাওয়া যায়নি। তো এই মুহূর্তে কি তুমি আবার
কবে আসবে, বা তোমার নাম্বারে ফোন করে তুমি অ্যাভেলেবেল করবে, ও আজকে জানবে, কালকে তুমি ওটাকে অ্যাভেলেবেল চেষ্টা করবে, পরশু দিন পেশেন্ট ওষুধ শুরু করবে, সেটা তো হয় না। এই ক্ষেত্রে ইমার্জেন্সি আমরা হয়তো তাকে তখনকার মতো বললাম ঠিক আছে এর বদলে এটা এখন শুরু করে নিন। এইগুলো হয়তো একটা দুটো, সেটা খুব কম নাম্বার অফ প্রেসক্রিপশন রিপ্লেসড হবে, কিন্তু আদারওয়াইজ ওটা তুমি আবার যেগুলো ইমার্জেন্সি নয় সেগুলো অনেক সময় আমরা একটু টাইম দিই অ্যাভেলেবেল করে দেওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ স্যার। এখন তো প্রচুর নতুন অফ পেটেন্ট হচ্ছে, প্রচুর ওষুধ নতুন আসছে, তোমাদের কিছু কিছু কলিগসরা এরকমও বলছেন, মানে এই অফ পেটেন্ট হওয়ার বাজারে একটা সমস্যা হচ্ছে কি, যেটা আমরা আগে ফেস করতাম না, এখন দেখছি একসাথে ধরো একটা মলিকুল পেটেন্ট অফ হলো, অন্তত গোটা 40-50টা ব্র্যান্ড চলে আসছে। এইবারে পোস্ট জিএসটি একটা প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম, দোকানদাররা যেটা বলে যে স্যার মাল তুলে নিয়ে যদি পড়ে থাকে তাহলে আমাদের প্রচুর লস হয়ে যায়। সেই জন্য ওরা এখন ওই বিশেষত যেগুলো নতুন ব্র্যান্ড এসছে পেটেন্ট অফ হওয়ার পর একসাথে হিউজ ব্র্যান্ড চলে এসছে, ওনারা হয়তো একবারে সবটা নাও তুলতে পারে। তো এরকমও দেখছি তোমার কলিগরা বলছেন স্যার এটা আমরা কথা বলে রেখেছি, এক্ষুনি অ্যাভেলেবেল নেই, আপনি একটা কি দুটো আপনি অর্ড দিয়ে লিখে দেবেন, দিলে ওরা তুলে নেবে। অর্ড দিয়ে দেবেন স্যার, কারণ যাতে পেশেন্ট হ্যারাস না হয়, কিন্তু একটা দুটো প্রেসক্রিপশন অর্ড দিয়ে হলেই ওরা বলেছে যে তুলে নেবে, ওরা কনফিডেন্স পেয়ে যাবে দোকানদার। তাতে কি হলো, আমিও তোমার জেনিউনিটিতে খুশি হলাম যে তুমি স্বীকার করলে তোমারটা এই মুহূর্তে অ্যাভেলেবেল নেই, কিন্তু এবং তুমি পেশেন্ট ফ্রেন্ডলি, পেশেন্টের যাতে হ্যারাসমেন্ট না হয় সেটাও তুমি মাথায় রেখেছো, প্লাস তুমি তোমার দিকটাও দেখেছো, তুমি নিজেই আমাকে অপশান দিয়েছো স্যার অর্ড দিয়ে লিখবে, তার কারণ না হলে আমি লিখবো, আমার কাছে 3বার ফোন আসবে, এটা পাচ্ছি না, পেশেন্ট ফোন বিরক্ত হয়ে জানাবে এটা তো গোটা এলাকায় কোথাও নেই ডাক্তারবাবু। তো সেটার থেকে আমি অর্ড দিয়ে লিখলাম, তুমি 2-3টে অর্ড প্রেসক্রিপশন তোমার বেরিয়ে গেল, সত্যি আশপাশের কেমিস্ট্রের কাছে গিয়ে কাউন্টারগুলোতে ওইটা হিট করতে শুরু করলো, ওই নামটা ওরা বুঝলো এটা মুভ করা শুরু করেছে, ওরা তুলে নেবে। তো এটাও এখন আজকাল একটা অপশান। ইভেন এটা তোমাদের কলিগসরাই এসে আমাদের শুরুতেই অ্যাপ্রোচ করছেন যে স্যার আজকের তারিখে এক্ষুনি অ্যাভেলেবেল নেই, আপনি লিখলে একটা দুটো অর্ড দিয়ে লিখুন, আমরা তো কাজ করছি, ওনারাও বলেছেন দেখলেই তুলে নেবেন। বলো আর কার কিছু বলার আছে? বলো বলো বলো। গুড আফটারনুন স্যার, আমি দেবাঞ্জন দাস। স্যার আমার একটা কনফেকশন আছে আর কি, যে কনসেপশন আছে সরি, যে স্যার অ্যাজ এ আমাদের ক্যারিওগ্রাফি যেটা শেখানো হচ্ছে স্যার, আমাদের র্যাপো বিল্ড আপ করার জন্য ডক্টরের ইন্টারেস্ট জানা হোক বা তার পছন্দসই কিছু আর কি যদি গিফটস আমরা তাদের দিতে পারি, এতে আরও রিলেশনশিপটা বিল্ড হয়। তো কনসেপশনটা এটা হচ্ছে যে স্যার এমন কি ব্যাপার আছে যে কোনো অনেক কোম্পানি যে আর কি একটু বেটার গিফটস দেয়, তো তার প্রেসক্রিপশনটা কি ডক্টর সেটা বেশি প্রেসক্রাইব করে রাদার দেন যারা অন্যরাও দিচ্ছে বাট বেটার দিচ্ছে অন্য কোম্পানি, এরকম কি ব্যাপার? আচ্ছা বলে দিচ্ছি শোনো, ব্যাপারটা হচ্ছে প্রথম কথা এখানে মিসকনসেপশনের কোনো জায়গা নেই। একটা জিনিস খুব সহজভাবে বুঝে নাও, প্রত্যেক এটা মানে শুধু আমি এটা ব্যক্তিগতভাবে অন্তত মনে করি যে এটা শুধু একটা প্রফেশন বা একটা জায়গা একটা জগতের নয়, এটা ওভারঅল তুমি যদি ভাবো যে অ্যাজ এ পার্সন এভরিওয়ান হ্যাভ এ রাইট অর হ্যাভ এ রাইট টু গিভ সামওয়ান, কিছু একটা গিফট সে করতে পারে, আবার যে নিচ্ছে সেও নিতে পারে, এর মধ্যে আমার কাছে তো অপরাধমূলক কিছু প্রথমত লাগে না, 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে পৃথিবীতে সবাই একটু গিফট পেলে হয়তো তার ভালো লাগতেই পারে। সাপোজ তুমি তোমার গার্লফ্রেন্ডকে ভ্যালেন্টাইন্স ডেতে গিয়ে একটা গিফট দিলে, তাতে তো সে খুশিই হবে এবং সে যদি খুশি মনে নেয় তোমারও ভালো লাগবে, এটাতে দুজনেরই ভালো লাগা আছে, এর মধ্যেও আমি খুব খারাপ কিছু খুঁজে পাচ্ছি না। কিন্তু প্রবলেমটা কোথায়, তুমি ভ্যালেন্টাইন্স ডেতে একটা হিরের আংটি দিয়ে তোমার বন্ধুর গার্লফ্রেন্ডকে দিলে, সিচুয়েশনটা কি হবে? তাহলে তোমার বন্ধুর গার্লফ্রেন্ড কি তোমার হয়ে যাবে? না স্যার, তুমি চড়ও খেতে পারো, মারধরও খেতে পারো, সেই জন্য কাকে দেবে, আর সেই জায়গায় তোমার বন্ধু হয়তো হিরের কথা ভাবেনি বা ওই মুহূর্তে পড়েছে একটা বোকে নিয়ে যাবে, ও কি তুমি হিরের আংটিটা দিয়েছো বলে তোমার গার্লফ্রেন্ডের সাথে ওকে ওই বুকে দিয়েছো ওর অরিজিনাল বয়ফ্রেন্ডকে সে তোমার সাথে চলে যাবে? তাও যাবে না, এক্সপেক্টেড নয়, যদি যায় তাহলে তুমিও যেও না তার সাথে, এক্সেপশনাল আছে। হ্যাঁ, তো সেই জন্য তার জায়গায় মানে এটা করতে গেলেও তোমায় গিফট দিয়ে কাজ হাসিল করতে গেলেও তোমায় তার সাথে তার আগে সবার আগে তার রিলেশনটা তৈরি করতে হবে। তুমি যদি রিলেশন তৈরি করতে না পারো তাহলে সে তোমার গিফট অ্যাকসেপ্টও করবে না, বা ঘুরে তোমার ভদ্রলোক হলে তোমার হাত থেকে নেবে
নিয়ে তারপরে সে হয়তো বাড়িতে গিয়ে অন্য কাউকে দিয়ে দেবে, তার প্রয়োজন নেই তোমার সাথে বা ইয়েতে। তো সেই জন্য রিলেশনশিপ না থাকলে কোনো কিছু দিয়েই কিছু হয় না। জিনিস দেওয়ার দ্বারা তো কোম্পানি আরও সহজ কাজ করতে পারতো। তোমার এখন তো ব্যাপারটা খুব সহজ, আগে তবুও পোস্টাল হ্যানা ত্যানা অনেক ছিল। তো এখন তো কোম্পানি তোমার ডাক্তারদের কাছ থেকে ঠিকানা জোগাড় করে তার বাড়ির ঠিকানায় অনলাইনে জিনিস পাঠিয়ে দিতে পারতো, সেল হয়ে যেত। তাহলে তোমার হাত দিয়ে কেন দিতে যাবে, দরকার নেই। তাহলে কোম্পানিতে যারা মাস্টার মাইন্ড আছে তারা কি এতই বোকা যে শুধু ওর থেকে তুমি তো তুলনা করলে যে তোমার থেকে আরেকজন গিফট দিচ্ছে, সে আরেকটু ভালো গিফট দিচ্ছে, কিন্তু দুজনেই কিন্তু গিফট দিচ্ছে। তো মধ্যিখানে তো একটা তোমার মাইনে আছে, আরও কয়েকজনের মাইনে আছে, তোমার ম্যানেজারের মাইনে আছে, দরকার কি ওখানে বোম্বেতে বসে ডাক্তারবাবুর অ্যাড্রেসে গিফট পাঠিয়ে দিলেই তো হতো। এই মাইনাগুলো যে টাকা বাঁচিয়ে অনেক আরও দামি গিফট দিতে হতো, গিফটের দামি দামি গিফটের কম্পিটিশন হতে পারতো। তাহলে করছে না কেন? আবার চলে আসছে বেসিক্যালি পার্সোনাল রিলেশন। তুমি শুধু বাইরের থেকে জিনিস পাঠিয়ে সব কিছু বের করতে পারবে না। সেই জন্য রিলেশন যদি না থাকে তাহলে কোনোটাই হবে না, আর রিলেশনের ওপরে সবটাই ম্যাটার করে। এইবারে তুমি যেটা বলছো এর সাথে একটা আমার ধারণা একটা প্রফেশনাল পার্টও আছে। এটা ডিপেন্ড করে, গিফট বলো বা যাই বলো, সেটা ডিপেন্ড করে তোমার কোম্পানি এখনকার দিনে সেটা ওই তোমার বিজনেস বা এটার সাথেও খানিকটা রিলেশনশিপ আছে। তার উপরে অ্যামাউন্টটা হয়তো কী ধরনের গিফট বা কী ধরনের জিনিস দিয়ে সেটা ভ্যারি করতে পারে, সেটার উপরে প্রফেশনালি তার সেলও ভ্যারি করতে পারে। কিন্তু সেইগুলো তো ইন ডেপথ প্রফেশনাল পার্ট, কিন্তু কোনোটাই আসবে না যদি বেসিকটা না থাকে তোমার সাথে। যদি ওনার সেই রিলেশনশিপ না থাকে তুমি তার ওর কাছে অ্যাপ্রোচই করতে পারবে না গিফটের জন্য বা আর যাই হোক। আমরা কি এখনো লাইভ আছি? আচ্ছা, তো সেই জন্যই বলছি যে সেই জন্য গিফট বলো বা যাই বলো, হোয়াট এভার মে বি দ্য টার্ম, সেই টার্মটাতে যেতে গেলেও তোমাকে তার সাথে বেসিক একটা অ্যাপ্রোচেবল একটা রিলেশনশিপ থাকতে হবে। সেই রিলেশনশিপটাকে তোমায় বিল্ড করতে হবে। তারপরে তোমার উপরে তোমার রিলেশনশিপ এবং তোমার কথার উপরেই আমি যতদূর ধারণা তোমার ম্যানেজার বা তোমার যারা সিনিয়র্স তারা ভর করে সেই জায়গাটা এগোবেন, করে তারা গিফটের জায়গায় লেভেলে পৌঁছিয়ে তারপরে বাকিটা এগোবে। সেই জন্য তুমি যদি সেই রিলেশনশিপটা বিল্ড করতে না পারো শুধু গিফট দিয়ে কিছু হবে না। ইনফ্যাক্ট তুমি গিফট দিতেই পারবে না, হয়তো একটা পেন দিতে পারো, সেটা উনি ভুলেও যাবেন কি দিয়েছেন। সেই জন্য যতক্ষণ না তোমার সাথে সম্পর্কটা তৈরি হচ্ছে ততক্ষণ অবধি বেসিক কাজটা হবে না। তোমার সাথে রিলেশনটাই ইম্পর্টেন্ট। স্যার বলছিলাম, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি এই পয়েন্টটা তো আমি বুঝলাম। এবার ব্যাপারটা হলো আপনি রিলেশনশিপের যেই ব্যাপারটা বললেন সেম অ্যাজ ইট ইজ দেখা যাচ্ছে সেম মলিকিউলেরই, এবার আপনি অল্টারনেট করে আমার আর অন্য কম্পিটিটিভ যে ব্র্যান্ডের আর কি যে মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ আছে তার সাথেও রিলেশনশিপটা বেটার আছে, আমার সাথেও আপনার ঠিকঠাকই রিলেশনশিপ আছে, ভালো মতো ইন্টারেক্টেড হয়। এবার এইখানে প্রবলেমটা তাহলে যখন হচ্ছে যে মানে বেটার, তাহলে কাকে আমি রেকমেন্ড করব? কারণ দুজনের সাথেই আমি বলতে গেলে আমাকে তো দুজন কেন 3-4 জনের ওষুধ লিখতে হবে, তো সবারই তো আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লিখবো বা তার বেশিও লিখতে হতে পারে। সেটা ডিপেন্ড করছে আমার প্র্যাকটিস ভলিউমের উপরে। আমি কতগুলো প্রেসক্রিপশন এই মলিকিউলের করি তার উপরে ডিপেন্ড করছে কতগুলো ব্র্যান্ড আমি সাপোর্ট করতে পারবো। তো সেইটা সবারই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লেখা হয়। রিলেশনশিপ পার্সোনাল এবং প্রফেশনাল যদি তার সাথে বিশেষ কোনো রকম থাকে, সেটা যদি থাকে সেই অনুযায়ী তার সাথে একটু 19-20 হতে পারে, সেই অনুযায়ী সেই ভেরিয়েশন হতে পারে, সেখানে মিসকনসেপশন কিছু নেই এখানে। বরং তুমি প্রফেশনাল রিলেশন, যেমন ধরো এখন আমাদের একটা পার্ট থাকে বিভিন্ন সেমিনার বা বিভিন্ন পিএমএস বা বিভিন্ন যেগুলো থাকে, এগুলো তো একটা প্রফেশনাল রিলেশনশিপ অ্যাপার্ট ফ্রম পার্সোনাল রিলেশনশিপ, এগুলোর মধ্যে প্রফেশনাল রিলেশনশিপও জড়িয়ে থাকে। তো সেইগুলো যখন থাকে তখন তো ডাক্তারবাবুর তরফ থেকেও তো একটা দায়বদ্ধতা থাকে যে আমাকে সেই, এবং এগুলো কিন্তু অনেক সময় অফিসিয়ালি ডিসক্লোজও করা হয় বিভিন্ন সেমিনারে কনফারেন্সে। আমরা অফিসিয়ালি বা বিভিন্ন যখন পেপার থিসিস রিলিজ হয় তখন অফিসিয়ালি লেখা থাকে ব্যাকড বাই বা স্পন্সর্ড বাই এই। হ্যাঁ, তো এই স্পন্সরগুলো যখন করছে কোনো কোম্পানি, সেক্ষেত্রে তো আমার সেই স্পন্সরকে রেসিপ্রোকেট করাটা আমার অন্যতম নৈতিক দায়িত্ব। সেই ক্ষেত্রে সেই অনুযায়ী ডিফারেন্স তো হতেই পারে। তো সেইখানে এর মধ্যে মানে খুব সমস্যার তো কিছু দেখছি না, সেই অনুযায়ী 19-20 একটু হবে, প্লাস মাইনাস হতেই পারে। কিন্তু তার মধ্যে তুমিও থাকছো, আপনি থাকছেন স্যার, কিন্তু কতটা থাকছেন সেটা অনেক সময় ভ্যারি করে। দ্যাট ইজ ন্যাচারাল ভ্যারিয়েশন। তুমি যেমন এক্সপেক্ট করবে তোমার পারফরমেন্স, তোমার একই কোম্পানির তোমার কলিগ, একই কোম্পানি সেম ডিভিশন একই জিনিস বিক্রি করছো, তুমি কলকাতা টেরিটরি ও বারাসাত টেরিটরি,
তুমি যদি ওর থেকে অনেক ভালো টার্গেট অ্যাচিভ করতে পারো, কোম্পানি কলকাতার থেকে 5 জনকে বছর শেষে সিঙ্গাপুর ট্যুর করাবে। টোটাল ছেলে আছে 15টা, সবাই মাইনা পাচ্ছ। তাহলে কি তুমি দাবি করতে পারো না 15 জনকেই দিতে হবে? দিতে হবে না, পারবে না, কোম্পানি 5 জনই দিতে হবে। তাহলে তুমি লড়ে সেই 5-এর মধ্যে একজন হয়েছো, সেইটা তোমার অ্যাচিভমেন্ট। বাকিরা যে 10 জন হয়নি সেটা তারা পরের বারের জন্য চেষ্টা করবে। তো এর মধ্যে যেমন ওখানেও যেমন আমি ব্যক্তিগত মনে করি কোনো মিসকনসেপশন কিছু নেই। মাইনে ডিএ হেনা তেনা সবই পেয়েছো, এটা এক্সট্রা অ্যাচিভমেন্ট তুমি করেছো, সেই জন্য তুমি পেয়েছো। এটা তোমার সাথে কিন্তু প্রফেশনাল কোম্পানি ঘুরিয়ে দেখলে কিন্তু এটাও প্রফেশনাল ডিল। তুমি যদি টার্গেট বা এই যে অ্যাচিভমেন্ট এইটা তুমি ওই বাকি 10 জনের থেকে বেশি না করতে কোম্পানি তোমায় পাঠাতো না। তেমনি ওখানেও তাই, প্রফেশনাল অ্যাটাচমেন্ট বা ইনভলভমেন্ট তাদের সাথে কোম্পানির আছে, সেই অনুযায়ী তো সে রিসিপ্রোকেট করেছে। সেটা যেরকম যার থাকবে সেই অনুযায়ী তো 19-20 একটু হবেই। এখানে এটা প্র্যাকটিক্যাল পার্ট, এখানে অন্য কিছু নেই। মানে ইট ইজ সেম ফর এভরিবডি নাকি? বসো। থ্যাংক ইউ স্যার। বসো। তো আমি একটু মানে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে বলে দিই জিনিসটা কীরকম। তুমি একটা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি রিপ্রেজেন্ট করছো, তোমার অবজেক্টিভ কি? ইজ টু জেনারেট প্রেসক্রিপশন। কোম্পানির অবজেক্টিভ কি? অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন। কোম্পানি করেছে কেন? প্রফিট করার জন্য। এটা তো বাস্তব, এগুলো থেকে তো মানে মুখ ফুটিয়ে নিয়ে বা লজ্জা করে তো লাভ নেই। আচ্ছা, এখানে একটা সায়েন্সের পার্টও আমি আসছি আর একটা কমার্সের পার্টও আসছি। সায়েন্সের পার্টটা হচ্ছে ডিজিজ বা ডিজিজের যে প্যাটার্ন সেটা কি কনস্ট্যান্টলি মানে চেঞ্জ করছে নাকি একই রকম থাকে? চেঞ্জ করছে। তাহলে নতুন নতুন ওষুধ আসছে বাজারে। নতুন ওষুধ কারা রিসার্চ করে বার করে? সায়েন্টিস্টরা কোথায় কাজ করে? ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে। তাহলে ওষুধ রিসার্চ করে বার করার দায়িত্ব রাখার? ফার্মা কোম্পানির। 20টা যদি রিসার্চ শুরু হয়, একটা ওষুধ অবধি যায়। 20টা যদি রিসার্চ শুরু হয়, একটা ওষুধ অবধি যায়, আর বাদ বাকি 19টা ফেল করে যায়। ঠিক আছে? তাহলে এই যে বাদ বাকি 19টা ফেল করলো, এটার জন্য তো কেমিক্যাল কস্ট, ল্যাব কস্ট, সায়েন্টিস্ট কস্ট সব গেল। তাহলে ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি যারা রিসার্চ করে, বেশি ওষুধ বার করে, দোজ আর বেসিক্যালি দ্য মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিজ। ওকে, যারা বিদেশে অবস্থিত, আগে আমরা যারা জানতাম। তাহলে কোম্পানি যে রিসার্চ করছে সেই যে খরচাটা সে কোথা থেকে আনছে? তার প্রফিট থেকে। তাহলে কোম্পানি যদি প্রফিট না করে তাহলে কি নিউ জেনারেশন নিউ ড্রাগ ডেভেলপমেন্ট হবে? হবে না। তাহলে কোম্পানিকে প্রফিট করতেই হবে। কোম্পানি প্রফিট করলে তবেই ড্রাগ ডেভেলপমেন্ট হবে, তবেই চিকিৎসা ব্যবস্থা আরও দিন দিন উন্নত থেকে উন্নততর হবে। এবারে কথা হচ্ছে সে প্রফিটটা এথিক্যালি করছে না আনএথিক্যালি করছে, এইখানেই তো ডিবেটটা। নাও তুমি যদি ডক্টরের অ্যাঙ্গেল থেকে দেখো, আমরা ডক্টরের কাছে যাই শরীর খারাপ হলে, ডক্টরকে হাসপাতালে বা স্টেট স্পন্সর ডক্টর যদি আমি বাদ দিই, ডক্টরকে আমার দেখানো হয়ে গেলে হোয়াট উই গিভ ইজ ফিজ, ওনার কনসালটেশন চার্জটা দিই। আর বিনিময়ে ডক্টর আমাদের কি দেন? প্রেসক্রিপশন। প্রেসক্রিপশনে কি থাকে? মেডিসিন। তাহলে ডক্টরের হচ্ছে প্রফেশনাল কম্পালশন, ডক্টরের এটা প্রফেশনাল বাধ্যবাধকতা যে তাকে মেডিসিন লিখতেই হবে, মেডিসিন লিখতেই হবে। একজন ডক্টরকে প্র্যাকটিস করতে গেলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে 80টা মেডিসিন মিনিমাম লিখতে হয়। ওকে, তুমি যদি যাও, তুমি যদি সার্ভিস দাও, তুমি যদি তাকে সায়েন্টিফিক ইনফরমেশন দাও, তাহলে ডাক্তার তোমারটা কেন লিখবে না? কারণ তাকে তো লিখতেই হবে। আর ইউ গেটিং মাই পয়েন্ট? আর এটা কি সম্ভব যে একজন ডক্টর 80টা ব্র্যান্ড বা মলিকিউল লেখেন, 80টার জন্যই সব উনি গিফট পান? ইজ ইট পসিবল না ইম্পসিবল? সো এইসবগুলো মাথা থেকে ডিলিট করো। আর তোমার যদি এই ভয় থাকে যে তোমার কম্পিটিটর গিফট দিচ্ছে, তোমারটা লিখবে না, ইউ আর নট ফিট ফর দ্য প্রফেশন। তোমার মধ্যে সেই মেন্টাল কনভিকশন থাকতে হবে যে ইটস মি who will talk with him and convince him to get prescriptions. If that conviction is there, you are welcome. If that conviction is not there, the profession is not for you. Gift ke bhoy pele cholbe na.
একজন ডক্টরের চেম্বারে না তুমি সব ব্র্যান্ড নেমগুলোকে মুছে দাও, গিফটে যতগুলো পড়ে আছে ওনার সামনে ফেলে দাও। স্যার উইল ইউ বি এবল টু টেল কোনটাকে দিয়েছে? আরে বোটের ঘড়িতে এরকম করে ফেলে দেয়। 2 নম্বর, কার পার্কিং এ গিফট নিয়ে পেছন পেছন ছেলে যাচ্ছে, বলছে গাড়িতে দিয়ে দাও, গাড়িতে দিয়ে দাও। গাড়ির কাঁচ হাফ খুলে রেখেছেন ড্রাইভার সাহেব, গাড়ির সিটে গিফটগুলোকে টপ টপ করে ফেলে দিচ্ছে। কে গিফট দিয়েছে ডাক্তার জানেও না। সো গিফটের অ্যাজ সাচ, ওই ছোটোখাটো গিফটের অ্যাজ সাচ কোনো ভ্যালু নেই। তুমি একটা মনে রাখার মতো গিফট করো, সেটার ভ্যালু আছে। আর গিফট আমি একবার দেবো, তার বিনিময়ে যদি ব্যবসা পাই তবে আবার সেকেন্ড টাইম দেবো। আর গিফট আমি তখনই দেবো যখন আমি র্যাপো করেছি। যার সঙ্গে র্যাপো নিয়ে তাকে আমি গিফট দেবো কি? দেবো না। সো এইটার কোনো মানে আলোচনার শেষ নেই। সো গিফট আগেও ছিল, আজও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। MCI অনেক রকমভাবে গাইডলাইন্স নিয়েছে, তার ফলে হয়তো গিফটিংয়ের প্যাটার্ন চেঞ্জ হয়েছে। বাট আর ডক্টর পেশেন্ট রিলেশনশিপ ডিমান্ডস treatment, demands relief, and relief comes only through prescriptions. So doctor's professional compulsion is to do prescriptions. আমি একটা সিচুয়েশন ধরছি, মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ কনসেপ্টটাই নেই, তাহলে ডাক্তারকে তো লিখতেই হবে, আলটিমেটলি কারো না কারো লিখতেই হবে। সো হ্যাভ কনফিডেন্স অ্যান্ড ডু ইউর জব প্রপারলি। Am I clear? Next. এখন যখন আমরা থিওরিটিক্যাল পার্ট পড়ছি তখন আমরা একটা জিনিস, যে একজন নন প্রেসক্রাইবার কিভাবে প্রেসক্রাইবার হবে এইসব নিয়ে থিওরি পড়ি, যে ক্যাম্প স্যাম্পল দিয়ে ক্যাম্প অ্যারেঞ্জ করতে হবে, বা তাকে পারমিশন চাইবো যে হোয়াটসঅ্যাপের থ্রু দিয়ে যদি কিছু মেসেজ দেওয়া যায়। তো এবার ধরুন কোনো হয়তো মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ 2-3 মাস যাচ্ছে আপনার সঙ্গে, প্রোডাক্ট সবই করছে, বাট এখনো পর্যন্ত সেই র্যাপোর বিল্ডিংটা হয়নি। অ্যাজ এ ফ্রেশার্স হিসেবে সে যদি একজন ডক্টরকে বলে যে স্যার আমি কি আপনাকে মেসেজ করতে পারি যে আমার ব্র্যান্ড দুটো মনে রাখার জন্য জাস্ট আমি সকাল বা কয়েকদিন অন্তর আমি জাস্ট আমার ব্র্যান্ডের নেম দুটো আপনাকে একটু পাঠাবো, তো এটা কি এটাতে ডক্টররা কি বিরক্ত হতে পারেন অ্যাজ এ ফ্রেশার্স যখন এই পারমিশনটা চাইবে? না, এখানে বোধহয় ফ্রেশার্সটা ইম্পর্টেন্ট নয়। কেউ কেউ মোবাইল নাম্বার বা তার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার যারা দেন তারা দেবেন, সেটা ফ্রেশ। আর যারা দেন না তারা ফ্রেশার্সকেও দেবে না বা পুরনোদেরকেও দেবে না। পুরনোদের তো হোয়াটসঅ্যাপ করার প্রয়োজন নেই, কারণ তাদের প্রোডাক্ট তো এমনি উনি জানেন, ওনার মনে আছে, ওনার পেনে আছে। অতএব পুরনো যারা বা যাদের অলরেডি প্রেসক্রিপশন রান করছে তাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপ করে তাদের রুটিন কলেই যথেষ্ট, তাদের হোয়াটসঅ্যাপ করে মনে করানোর অত প্রয়োজন হয় না। হ্যাঁ, নতুন কোনো প্রোডাক্ট লঞ্চ হলো যেটা নতুন ব্র্যান্ড, পুরনো লোক কিন্তু নতুন ব্র্যান্ড, সেক্ষেত্রে হয়তো উনি ভুলে যাওয়ার একটা চান্স থাকে। তো আলটিমেটলি আমার যেটা ব্যক্তিগত মনে হয় যে এখনকার যুগে কেউ কেউ ফোন বা হোয়াটসঅ্যাপে বিরক্ত হওয়া পছন্দ করেন না। তার ক্ষেত্রে এটা নতুন পুরনো সবার ক্ষেত্রে উনি বলবেন না আমার হোয়াটসঅ্যাপ করো না, তুমি এমনি মিট করো বা টেবিলে রেখে দিও, আমি লিখে দেবো। আর যারা এগুলো করেন বা দেন তারা দেবেন, সেখানে নতুনের ক্ষেত্রেও দেবেন, পুরনোর ক্ষেত্রেও দেবেন। কারণ ফোন বা এখন অনেকের কাছে তুমি ফোন পাবেও না, মানে অনেক ডাক্তারবাবুদের ফোন ইজ নট অ্যাভেলেবল, সেক্ষেত্রে ডাক্তারবাবুদের নাম্বারই দেওয়া হয় না, ক্লিনিক নাম্বারেই তোমায় যোগাযোগ করতে। ইভেন পেশেন্ট পার্টিও সবসময় ফোন নাম্বার পায় না, ক্লিনিক নাম্বারেই কল করতে হবে। সেই ক্ষেত্রে হয়তো উনি নাও দিতে পারেন ফোন, সেটা উনি ওনার প্রাইভেসি মেনটেন করেন। আর আদারওয়াইজ নতুনের ক্ষেত্রেও পুরোনোর ক্ষেত্রেও যদি উনি বলেন দেন তাহলে দিতে পারেন, তাতে আলাদা জিজ্ঞেস করতেই পারা যেতে পারে। জিজ্ঞেস করার মধ্যে তো আমার মনে হয় না অসুবিধার কিছু আছে। ওনার যদি পারমিশন থাকে উনি দেওয়ার অভ্যস্ত তাহলে দেবেন, যদি মনে হয় না আমি নাম্বার দিই না তাহলে দেবেন না। থ্যাংক ইউ স্যার। গুড আফটারনুন স্যার। আই এম প্রিয়াঙ্কা খাড়া ফ্রম হাওড়া। তো আমার আপনাকে একটা কথাই জিজ্ঞাসা করার, তো আমাকে কেরিওগ্রাফ থেকে প্রথম থেকে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে যে কিভাবে আমরা ডক্টরের সাথে কমিউনিকেশন করব। আর যেটা ভবিষ্যতে আমরা কোনো কোম্পানিতে যাব সেখানেও ট্রেনিংয়ে হয়তো বলে দেওয়া হবে যে কোন ডক্টরের সাথে আমরা কীরকম কমিউনিকেশন করব বা নিজেকে প্রেজেন্ট করব। তো এর ফলে কি হলো, আমরা নিজেরা জানি যে আমরা যে কীরকমভাবে ডক্টরের সঙ্গে কথা বলবো, কিন্তু ফেস টু ফেস যখন কোনো ডক্টরের কাছে আমরা গেলাম ভিজিট করার সময়,
তো মনে হলো যে আমি এই জিনিসটা বলতে পারবো বা ওনাকে আমার প্রতি জিজ্ঞাসা করা আছে, কিন্তু নার্ভাস হওয়ার ফলে আমি এটা জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেলাম বা কীভাবে কথা বলবো বা কমিউনিকেশন করবো পুরো বিষয়টাই আমি ভুলে গেলাম। তো সেই বিষয়টা আমি কীভাবে ওনার সঙ্গে ম্যানেজ করব, উনি কি আমাকে লাইটলি নেবেন নাকি আরও 5 জন মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভের মতনই বিহেভ করবেন? এক্সকিউজ মি, না প্রথমত একটা জিনিস তুমি ভুলে, এটা তো ইনিশিয়ালি একবার দুবার হতে পারে, শুরুতে জাস্ট যখন ফার্স্ট মিট করছো, এটা লং টার্ম কোশ্চেন নয়, তো বারবার তুমি নিশ্চয়ই ভুলে যাবে না বা গিয়ে ফাম্বল করবে না। ওই যে বললাম একবার শুরুতে একটা কোশ্চেন এসেছিলো যে নতুন যখন আমি মিট করছি গিয়ে, তো সেটা প্রথম একবার দুবার হতেই পারে। আমরা বুঝি যে নতুন এসছে প্রফেশনে, তোমাদের প্রেজেন্টেশন দেখলে বুঝে যাই। যারা পুরনো তাদের প্রেজেন্টেশন, তাদের ফ্লুয়েন্সি, তাদের মানে আমার কাছে প্রথম আসছে কিন্তু তাতেও তার প্রেজেন্টেশন, তার ফ্লুয়েন্সি দেখে আমরা বুঝে যাই যে ও পুরনো এই প্রফেশনে। আর যারা নতুন জয়েন করছে তাদের দেখলে আমরা বুঝতে পারি যে নতুন হয়েছে, সেইটাকে আমরা কনসিডার করি। এটার মধ্যে খুব একটা কিছু নেই। আমিও জানি যে নতুন এসছে, আস্তে আস্তে তৈরি হয়ে যাবে। তো এবারে সেই জন্য সেইখানে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। প্লাস তুমি তো তার আগে অনেকবার প্র্যাকটিস করেই গেছো, অনেকবার বলেই গেছো, সেই জন্য অত কনফিউজ তো অনেক সময় আমরা নার্ভাসের কারণে বলতে পারি না। কেন হবে নার্ভাস হলে হবে কি করে জীবনে? নার্ভাসনেসের জায়গা নেই, সাহস করে এগিয়ে যেতে হবে। মনে আগে নিজেকে বলো যে আমি পারবো, একবার বলো পারবো, দুবার বলো পারবো, তিনবারও বলো পারবো, ব্যাস। তারপরে পারার মধ্যে ভালো মন্দ আছে, সেটাকে আরো ভালো করে দেবে। ওই শান দেওয়া বলে না, ধার বাড়াতে হয়, সেটা তুমি বলতে বলতে তৈরি হয়ে যাবে। কিন্তু অত ভয়ের কিছু নেই। এটা যে লোকটা আছে উল্টো দিকে, সে বাঘভাল্লুক নয়। উনি ডাক্তারবাবু একটা প্রফেশন, তুমিও একটা প্রফেশন, এবং দুটো খুব ক্লোজলি অ্যাসোসিয়েটেড প্রফেশন। এর বাইরে উনি আরও অনেক মানুষকে হ্যান্ডেল করেন। তার সাথে যেহেতু তারা যে সবাই সব রকম ভীষণ সোবার, ভীষণ ট্রেন্ড, ভীষণ প্রফেশনাল তা নয়। তো সবচেয়ে বড় কথা, ওনারা পেশেন্ট, এবং আমরা যা পেশেন্ট আর পেশেন্ট পার্টি হ্যান্ডেল করি তাদের থেকে তো তোমরা অনেক রিফাইন্ড এবং প্রফেশনাল এবং সোবার। অতএব নিজের ওপরে ভরসা রাখো, কনফিডেন্স রাখো। আমরা ওর থেকেও আরও ইল ম্যানার্ড বা ইমপ্রপার লোকের সাথে হ্যান্ডেল করি। অতএব তোমাদের ক্ষেত্রে হ্যান্ডেল করতে আমাদের দিক থেকে কোনো অসুবিধা হবে না। তোমার ফাম্বলনেস তোমাকে একটু প্রথম দিকে একটু হয়তো কনফিডেন্সের অভাব দেবে, ওটাকে কাটিয়ে আসতে হবে, এগোতে হবে। নিয়ে আস্তে আস্তে একবার, দুবার, তিনবার, কতবার করবে, তারপরে তার করলে হবে না, তারপর তো এগোতে হবে। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। এদিক থেকে বলছিল। Good afternoon, doctor. My name is Sampad Das. As a fresher, আমার প্রোডাক্টের উপর আমার অনেক কিছু অজানা থাকতে পারে। এবার আমি যখন কোনো ডক্টরকে ভিজিট করব এবং ডক্টরের কোনো কোয়ারি আছে আমার প্রোডাক্টের ওপরে বা কিছু জানার আছে, আর সেই সময় আমি সেই অ্যান্সারটা জানি না, এই সিচুয়েশানে কি কোনো ব্যাড ইমপ্রেশন বা নেগেটিভ ইমপ্রেশন তৈরি হবে আমার ওপর? দেখো, একটা জিনিস ছোটোবেলার থেকেই শিখেছি, মানে সেই ছোটোবেলা স্কুল থেকে শিখেছি যে সত্যি বলতে শিখেছি। আমার বাবা মা শিখিয়েছেন, আমাদের মাস্টারমশাইরা শিখিয়েছেন, তোমাদের ক্ষেত্রেও সত্যি, তোমারও বাবা মা শিখিয়েছেন সত্যিটা সত্যিই বলতে, দিনকে দিন বলতে, রাতকে রাত বলতে। আর মেডিকেল প্রফেশন বা মেডিকেল নলেজ এত হিউজ। সেদিনই আমি ফেসবুকে একটা ছবি দেখছিলাম, আমাদের ওই সৌরমণ্ডল, মানে তোমার আমাদের, হ্যাঁ, সোলারের ইয়ে দেখাচ্ছে যে এই ছোট্ট আমাদের পৃথিবী একটা ছোট্ট ডট, তার পাশে আরও কত কিছু আছে। সেই জন্য সায়েন্স ইজ সাচ এ সাবজেক্ট। তুমি যে ডাক্তারবাবুকে মিট করছো, উনিও সায়েন্সেরই মানুষ, উনিও অ্যাকচুয়ালি জানেন যে বিজ্ঞান এমন একটা জিনিস যে এর কোনো শেষ নেই। সেই জন্য উনিও পৃথিবীতে উনার সাবজেক্ট সম্পর্কেও 100% মনে রেখেছেন এবং জেনেছেন, তাও না, উনিও শিখছেন। এই যে আমি বললাম আমার একটা কনফারেন্স ছিল, যে সেখান থেকে আসছি, আমরা কনফারেন্সে কেন যাচ্ছি? আমাদেরও লার্নিং প্রসেসের মধ্যে আছি, লার্নিং নেভার এন্ড। সেই জন্য তুমি বা আমি কেউই সব 100% শিখে পরিপূর্ণ হয়ে সামনে পৃথিবীতে আসিনি। সেই জন্য তুমি কিছু না জানতেই পারো, হ্যাঁ, যেটা ইম্পর্টেন্ট জানো না সেটা স্বীকার করতে হবে, বলতে হবে স্যার এটা আমি জানি না, এটা আমার নলেজের মধ্যে নেই। তাহলে উনি যদি বলেন দুটো হতে পারে, তাহলে ঠিক আছে ছেড়ে দাও, আমি খুঁজে নেবো, ফাইন। উনি ওনার যা কোয়ারি সেটা উনি, ওনার কাছে প্রচুর প্রোডাক্ট রিসার্চ পেপার আছে, ইন্টারনেট আছে, আরও তোমার কলিগস আছে, কারো কাছ থেকে জেনে নিতে পারলো। যদি তুমি বলতে পারো এটা যে স্যার আপনার যদি এটা কিছু লাগে আমি একটু দেখে ওপরে গিয়ে আমার পরে গিয়ে ইয়েতে গিয়ে ব্যাকআপে গিয়ে ম্যানেজার বা ওখানে একটু দেখে নিয়ে যদি আমি কিছু পাই ডাটা আপনাকে ফরওয়ার্ড করতে পারি,
ওনার যদি মনে হয় যে হ্যাঁ সেটা করতে পারো, তাহলে উনি বলবেন যে হ্যাঁ তাহলে আমাকে এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করবে বা ইমেল মেল করে দেবে ডাটাগুলো, বা বললে তুমি আমি আমার বাড়িতে আছে, আমি পেপারস আপনাকে দিয়ে যাব যা যা আছে, এটা একটা হতে পারে। আর বলে না ঠিক আছে দরকার নেই, আমি পেয়ে যাবো, অসুবিধা, তোমার অত ভয় হয়, তাহলে ঠিক আছে সেটা তো উনি হি উইল অ্যারেঞ্জ। সেটা ওনার সাথে তুমি জিজ্ঞেস করবে, স্যার এটা আমি জানি না, এটা আমার এই মুহূর্তে জানা নেই, আমি চেষ্টা করে বার করে আপনাকে দিতে পারি, আমি কি দেবো? যদি হ্যাঁ বলেন তাহলে তুমি ওনাকে পাঠাবে, যদি বলেন না লাগবে না তাহলে ছেড়ে দেবে। আরেকটা পয়েন্ট আছে, এবার উনি বলেন হ্যাঁ দিও, তুমি বেরিয়ে আসলে, বেরিয়ে এসে তুমি ভুলে গেলে, উনি তো ভাবছেন ছেলেটা পাঠাবে, তারপরে তুমি আবার 15 দিন কি 10 দিন বাদে কল করতে গেলে উনি কিন্তু তোমাকে বলবেন না যে তুমি তো পাঠিয়েছিলে, পাঠাবে বলেছিলে, তুমি তো পাঠাওনি, কিন্তু উনি মনে রেখেছেন, ভেবো না উনি ভুলে গেছেন, উনি ওটা হয়তো জোগাড়ও করে নিয়েছেন অন্য কারোর কাছ থেকে, কিন্তু উনি তোমার মুখটা মনে রেখেছেন যে এই সেই ছেলেটা যেটা বলে গেছিল পাঠাবে কিন্তু পাঠায়নি। তারপরে তুমি নিশ্চয়ই আশা করছো না যে তুমি তোমার উপরে ওনার কনফিডেন্স থাকবে, কারণ তুমি একটা ছোট্ট জিনিস বাড়িতে বসে বাড়ির ঘরে বসে কম্পিউটার বা ল্যাপটপ বা ফোন থেকে পাঠাতে পারোনি, তাই তুমি ফিল্ডে দেবে ওনার তোমার যে ওষুধটা সেটা কী করে তুমি অ্যাভেলেবেল করবে আর সব কিছু মেনটেন করবে। তো এইটা ইম্পর্টেন্ট। একটা আমরা ওই স্লাইডে একটা দেখেছিলাম কমিটমেন্ট, বা আমিও একটা বলেছিলাম যে ক্ষেত্রে আমার জ্বরের কথা আসলো, যে সেটা এটা কিন্তু আবার কমিটমেন্ট, তুমি জানো না তার মধ্যে কোনো ভুল নেই, তুমি সেটাও স্বীকার করো, বি অনেস্ট উইথ ইউর প্রফেশন। স্যার বলছিল যে তুমি যদি তোমার প্রফেশনের প্রতি অনেস্ট হও, কাজটাকে যদি ভালোবাসো এবং অনেস্টলি করো, তাহলে সেইটা মেনটেন করো যে আমি জানি না। আপনি যদি উনি যদি বলেন যে পাঠাতে হবে তাহলে পাঠাবে, অবশ্যই পাঠাবে, ওটা তোমার প্রায়োরিটি। যদি বলেন লাগবে না তাহলে ছেড়ে দেবে, ন্যাক করবে না, না স্যার না স্যার, এটারও ব্যাপার নেই, খুব স্মার্ট, অ্যাক্ট স্মার্টলি। থ্যাংক ইউ স্যার। Good afternoon, sir. My name is Aditya Sadra. I am from Mogra, Hugli. আমার প্রশ্ন হলো যে যদি আপনার কাছে কোনো বড় কোম্পানির এমআর যায় এবং একটা সাধারণ কোম্পানির এমআর, যেমন বড় কোম্পানির সান, টোরেন্ট, এই কোম্পানির এমআর যায়, তাদের সেই ক্ষেত্রে কি আপনারা ব্র্যান্ড দেখে কি লেখেন, প্রেসক্রিপশন জেনারেট করেন? দেখো দুটো জিনিস, একটা হচ্ছে বড় ছোট, যে বড় হয়েছে সে একদিন ছোট ছিল, জন্মের পর একদিনে কেউ বড় হয় না, তুমি একদিন ছোট বাচ্চা হয়ে জন্মেছিলে, আজ তুমি এত বড় হয়ে কোরিওগ্রাফি হচ্ছ, তো একদিনে বড় হওনি, আস্তে আস্তে বড় হয়েছো। সেই জন্য ফার্স্টে এই স্টিগমাটা নিয়ে কাজ নেই, আজকে তুমি বড় হয়েছো, তুমি এগোনোর সুযোগ পেয়েছো, আস্তে আস্তে এগোতে এগোতে বড় হয়েছো, সেই জন্য তুমি আজকে বড় আছো, ছোট আছো, কালকে বড় হবে। আর যে বড় হয়েছে সেও একদিন ছোট ছিল, সে আজকে বড় হয়েছে। অতএব বড় আর ছোটটাকে নিয়ে অতটা ইম্পর্টেন্স দেওয়ার কিছু নেই, এক নম্বর। দু নম্বর হচ্ছে যার থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যেটা আসতে পারে বড় বা ছোটোর ক্ষেত্রে, আমার যেটা মনে হয় প্রফেশনালি যে ডিফারেন্সটা হতে পারে সেটা হচ্ছে বড় কোম্পানির অ্যাভেলেবিলিটির ইস্যু থাকে, যেটা ধরো আমি একটা বড় কোম্পানি ন্যাচারালি, তুমি যেমন নাম বললে সান, টরেন্ট, এর অ্যাভেলেবিলিটি অনেক স্মুথ। তুমি এমন একটা আনকরা নতুন কোম্পানিকে নিয়ে গেছো যার অ্যাভেলেবিলিটি একটু শর্ট, সেটা তুমি যদি অ্যাসিওর করতে পারো, তুমি যদি সেটাকে টেক কেয়ার করতে পারো, তাহলে তোমার ক্ষেত্রেও আর কোনো ডিফারেন্স তো থাকছে না। এইবারে কিছু কিছু হয়, বিভিন্ন ডাক্তারবাবুদের প্র্যাকটিস প্যাটার্ন ডিফারেন্ট হয়। এবার তুমি ধরো গ্রামের দিকের একদম প্রত্যন্ত গ্রামের একটা জায়গাতে তোমার টেরিটরির মধ্যে পড়ছে, যেখানে কোনো বড় কোম্পানি ঢোকেই না, ওদের প্রয়োজন নেই অত দূর যাওয়ার, ও কলকাতা শহরের আশপাশে কাজ করে যথেষ্ট, একদম সেই দূরের গ্রামের অত ভিতর দিকে ও কেন যেতে যাবে, ওর তো বাইরের থেকে সেল হয়ে যাচ্ছে। তুমি সেখানে গিয়ে তো বরং ওই ডাক্তারবাবু অপেক্ষা করছিলেন যে কেউ যদি আসতো তাহলে বরং আমার অ্যাভেলেবিলিটিটা ভালো হতো বা অন্যান্য দিকগুলো টেক কেয়ার করতে, আমি না। তো হয়তো তুমি এটাও জানো না যে তুমি ছোটো কোম্পানি হয়ে তুমি অ্যাডভান্টেজিয়াস জায়গায় আছো, সেই জন্য বিইং এ রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ স্মল কোম্পানি তুমি সেখানে গিয়ে অনেক সুবিধা বেশি পাচ্ছ বড়োর থেকে। আবার এরকমও হতে পারে এই ডাক্তারবাবু একটা বড় বিগ কর্পোরেটে চাকরি করেন, ধরো উনি অ্যাপোলো ক্লিনিক্যালসে বসে আছেন, আবার ওই ডাক্তারবাবুই ওই গ্রামেও প্র্যাকটিস করেন, সোম থেকে শুক্র উনি পিজি হসপিটালে বা অ্যাপোলো ক্লিনিক্যালসে প্র্যাকটিস করেন, শনি বা রবিবার উনি একদম প্রত্যন্ত গ্রামের একটি টার্মিনাল সেন্টারে ওষুধ দোকানে চেম্বার করেন, করতেই পারেন। তো এই একই ডাক্তারবাবু যখন অ্যাপোলো ক্লিনিক্যালস থেকে প্রেসক্রিপশন করবে, সেখানে তোমার তো ওষুধটা অ্যাভেলেবেল এখনও হয়নি ছোটো কোম্পানি, বা সেখানে যে মানুষগুলো আসছে বিগ কর্পোরেট হাউস, তারা ব্র্যান্ড দেখেই, মানে পেশেন্টরা তারাও ব্র্যান্ড পছন্দ করে, তাদের একটা লেভেল আছে, সেইখানে উনি হয়তো সান, টরেন্ট বড় হাউসকেই লিখছেন। প্লাস আরেকটা ইস্যু আছে, ওই অ্যাপোলোতে যে পেশেন্টটা দেখাচ্ছে সে হয়তো এসছে ত্রিপুরার থেকে সে কলকাতায় এসছে, বা বাংলাদেশ থেকে কলকাতায় এসছে, এসে অ্যাপোলোতে দেখিয়ে একটা প্রেসক্রিপশন নিয়ে যাবে।
সেই ক্ষেত্রে তার ক্ষেত্রে একটা বড় কোম্পানি চয়েস করাটা বাধ্যতামূলক। কেন বাধ্যতামূলক? কারণ টরেন্ট বা সানের ওষুধটা উনি জানেন লিখলে এ যেখানেই যাক পেয়ে যাবে, হলো। কিন্তু ওই ডাক্তারবাবু যখন সপ্তাহের শেষে শনিবার রবিবার দিন গ্রামের চেম্বারে প্র্যাকটিস করছে, সেখানে টরেন্টের হয়তো আউটরিচই নেই, সেই জন্য ওনাকে তখন কিন্তু আর ওই ত্রিপুরার পেশেন্টের কথা ভেবে লিখলে না, ওইখানে যে পেশেন্টটা দেখাচ্ছে ওষুধের দোকানে দেখাবে, ওখান থেকে 7 দিনের কি 10 দিনের ওষুধ নিয়ে চলে যাবে, আবার 7 দিন বাদে ফেরত আসবে, ও পাশের দোকানেও যাবে না। অতএব সেখানে কিন্তু আবার বড় কোম্পানি থেকে ছোট কোম্পানি হয়তো সুবিধাজনক জায়গায় আছে। একই ডাক্তারবাবু, পরিস্থিতি এবং প্রেক্ষিত আলাদা হওয়াতে প্রেসক্রিপশনের প্যাটার্ন বদলে গেল। সেই জন্য বড় হলেই যে সব হয়ে গেল তা নয়, প্রত্যেকের জায়গা মতো তারা তাদের মতো প্রেসক্রিপশন করেন, প্রত্যেকেই তার সুবিধা সুযোগ সব কিছু অনুযায়ী তোমাকে অ্যাডজাস্ট করে নিয়ে এগোতে হবে। থ্যাংক ইউ স্যার। গুড আফটারনুন স্যার। স্যার, আমার একটা প্রশ্ন রয়েছে। বলছি স্যার, ধরুন কোনো একজন মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভের সাথে আপনার ভালো র্যাপো রয়েছে, আপনি তার ব্র্যান্ডটা প্রেসক্রাইবও করেন। সাপোজ সে অন্য কোম্পানিতে সুইচ হওয়ার ধরুন অন্য কোনো মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ আছে সেম ব্র্যান্ডটাই প্রমোট করতে, এবার তখনও কি আপনারা প্রেসক্রাইব করেন না সুইচ করে যান অন্য ব্র্যান্ডে? অলরেডি এই ধরনের একটা কোশ্চেন এসেছিল আমার কাছে, সেখানে আমি তোমাদের বলেছিলাম যে আমাদের কিন্তু একই মলিকিউলেরও একাধিক ব্র্যান্ডের প্রয়োজনীয়তা আছে। তো একাধিক ব্র্যান্ড যখন আমি লিখছি তখন তার মধ্যে মানে সেই ইনক্লুসিভনেস আমাদের প্র্যাকটিসিং প্যাটার্নের মধ্যেই থাকে। এই জন্য পুরনোর সাথে চলতে চলতে আমাকে নতুনও নিতে হয়। পুরনো এরকম হতে পারে যে পুরনো ধরো এই তুমি যার কথা বলছো এরকম একটা সিচুয়েশন হতে পারে, লিখছি সে এখন আর ট্রান্সফার নিয়ে চলে গেছে, সে কোম্পানি ছেড়ে চলে গেছে, এখন এখানে যে নতুন জয়েন করেছে তার জায়গায় সে হয়তো এখনও কেউ জয়েন করেনি, ফাঁকা রয়েছে, বা যে আসছে সে আমার সাথে অত সে ইন্টারাকশন করছে না, সেক্ষেত্রে জায়গা ফাঁকা আছে। হতেই পারে তুমি সেই জায়গায় ঢুকে গেলে, সেই সময় তুমি আসলে জায়গা খালি ময়দান, আচ্ছা জায়গায় পুরনো লোক ছাড়েনি রয়েছে, তুমি তার পাশে কেন জায়গা পাবে না? আমি তো আগেই বললাম যে আমাকে তো অনেকগুলো ব্র্যান্ড লিখতে হবে, সেক্ষেত্রে তোমার ব্র্যান্ডকেও ছোট করে জায়গা দিতে তো কোনো অসুবিধা নেই। না না, আমি সেটা বলছি না, মানে সে সুইচ করে গেছে, আমি তার কোম্পানিতেই জয়েন করেছি, আমি সেম ব্র্যান্ডটাই প্রমোট করতে আসছি আপনার কাছে। ধরুন আপনি ক্যালপল প্রেসক্রাইব, আচ্ছা আচ্ছা, মানে তুমি বলছো যে একটা সাপোজ একটা ব্র্যান্ড আমি লিখতাম, সেইখানে যে মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিল সে চাকরি ছেড়ে চলে গেছে, সেই জায়গায় তুমি ওখানে নতুন করে জয়েন করেছো। হ্যাঁ, সেই ক্ষেত্রে অসুবিধে হওয়ার তো কিছু কথা নয়, তার কারণ আমি তো অলরেডি ওটা লিখায় অভ্যস্ত এবং ওটা এফিকেসি আমি জানি এবং ওটার অ্যাভেলেবিলিটিও স্মুথ। অতএব এই কোম্পানিতে কে ছেলে চেঞ্জ হচ্ছে সেটাতে খুব যে বিরাট ডিফারেন্স হবে তা নয়, কারণ শুধু তুমি একা তো নও, মানে তার সাথে তার ম্যানেজার বা অনেক লেভেলের ইন্টারাকশন হয়। তো এই ক্ষেত্রে হয়তো রিপ্রেজেন্টেটিভটি চেঞ্জ হয়েছে, কিন্তু তার ম্যানেজার, তার উপরের ইমিডিয়েট ওপরে বা তার উপরে তাদের সাথেও আমাদের রিলেশনশিপ থাকে। তো তারা এসে ওনারা তখন সাথে এসে ইন্ট্রোডিউস করে দেন যে স্যার ও তো অমুক জায়গায় ও তো চলে গেছে, কোম্পানি ছেড়েছে, প্রমোশন নট নেসেসারি ছাড়তে হবে, সে প্রমোশন নিয়েছে, অন্য টেরিটরি হয়েছে, তো হয়েছে তার বদলে ও জয়েন করেছে, আপনি ওকে যেমন ব্লেসিংস দিতেন এখানেও মেনটেন করবেন। এখানে আর এর বেশি তো কোনো কথার জায়গাই নেই, মিটে গেল। মানে এরকম যদি চাকরি পাও তাহলে ভাগ্যবানই, যে টেরিটরি সব কিছু জমি তৈরি আছে, তুমি শুধু গিয়ে ওখানে একটু জল টল দিলেই চাষাবাদ হয়ে গেল। তোমাকে শুধু জল দিতে হবে, ঠিকমতো কীটনাশক স্প্রে করতে হবে, কেউ চুরি করে না চলে যায়, ফল ফুলগুলো দেখতে হবে, এইটুকু। বাকি তো কাজ তো হয়েই রয়েছে, জমি উর্বর, সব কিছু রেডি আছে। থ্যাংক ইউ স্যার। Anybody, if your doctor is prescribing, তুমি প্রফেশনে গেলে ডক্টর অশোরানন্দ দত্তকে মিট করছো, উনি প্রেসক্রাইব করছেন, ইজ ইট কনস্ট্যান্ট অর ইজ ইট ফর দ্যাট টাইম? ইট ইজ ফর দ্যাট টাইম। সো নাথিং ইজ পারমানেন্ট অ্যান্ড নাথিং ইজ কনস্ট্যান্ট। যে ডক্টর আজকে লিখছেন, কালকে হয়তো তোমার যে মলিকিউলটা লিখছিল ওই মলিকিউলটার হায়ার জেনারেশন চলে এলো, উনি এই পুরো মলিকিউলটাই শিফট করে দিলেন, যেটা হয়তো তোমার ওখানে 20,000 টাকার সেল ছিল। ইন ওয়ান নাইট ইউ লুজ 20,000 বিজনেস। ঠিক আছে? সো ডক্টর লিখছে মানে ডক্টর আমারটা লিখেই যাবে এটা কিন্তু নয়। ইউ হ্যাভ টু বিল্ড আ ব্রিক ওয়াল অ্যারাউন্ড ইউর কাস্টমার। আমি যখন একটা নতুন টেরিটরিতে যাব, আমি সবার আগে কাস্টমার টার্গেট করব যে ডক্টর বেশি একটা কোম্পানি লিখছে, ওখানটার প্রোডাক্ট বেশি লিখছে, মানে ওখান থেকে যদি উনি দিনে 7টা প্রেসক্রিপশন করেন, আমি একটা টার্গেট করব, তাহলে আমি ওখান থেকে 1 সরালাম, আরও দুজন এক করে টার্গেট করলো, তাহলে তোমারটাই কমছে। সো ডক্টর লিখছে মানে কমপ্লেসেন্ট হয়ে গেলে চলবে না, তাকে তোমাকে কমিউনিকেশনের মাধ্যমে, তোমার র্যাপোর মাধ্যমে তাকে আগলে রাখতে হবে।
because market is extremely competitive. Extremely competitive. Clear? Next. Sir, good afternoon, sir. My name is Shubhankar Bera. I am from Kosba, Baliganj. My question is, স্যার আমি ধরুন একটা প্রোডাক্ট জিনিসটা করছি, আমার প্রোডাক্টের ধরুন দামটা কম আর অন্যান্য প্রোডাক্টের হয়তো দামটা বেশি, কিন্তু ডাক্তারবাবু কোন মানে প্রোডাক্টটা বেশি আপনি প্রেফার করবেন লেখার জন্য, আমি এটা একটু জিজ্ঞাসা করতে চাইছি। একটু আগে বস্তু জানাব স্যার একটা এক্সাম্পল দিলেন না অ্যাপোলো ক্লিনিক্যালসের ইন্টেরিয়র মার্কেটের, বললেন কি এইটা ধরে তোমাদের মধ্যে কেউ বুদ্ধি করে বলবে উত্তরটা কি হতে পারে? ইয়েস, ইউ টেল। ওকে, মাইকটা দাও। অ্যান্সারটা হবে প্রোডাক্টের অ্যাভেলেবিলিটির ওপর ডিপেন্ড করে, কোথায় ডাক্তারবাবু মানে পেশেন্ট দেখছেন তার উপর ডিপেন্ড করে, মানে সে হয়তো প্রত্যন্ত গ্রামে ভিজিট করছেন, ওখানে হয়তো বড় কোম্পানি সেভাবে ভিজিট করে না, তো সেখানে অটোমেটিক্যালি ছোট কোম্পানি যদি সেখানে সাপ্লাই দিতে পারে তো সেখানে মানে অবশ্যই ছোট কোম্পানিগুলো সুবিধাজনক জায়গা থাকবে। একইভাবে যদি বড় কোনো জায়গায় ডাক্তারবাবু থাকেন বা ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে কোনো পেশেন্ট আসে, তো সেক্ষেত্রে ডাক্তারবাবু একটা কথা চিন্তা করবে যে আমি যেই কোম্পানির মেডিসিন প্রেসক্রাইব করছি সেটা অন্যান্য জায়গায় যাতে থাকে, অ্যাভেলেবেল থাকে, তো সেটা দেখা তার দায়িত্ব। সেই কারণে উনি ছোট কোম্পানির দিকে অতটা নজর করেন না, বড় কোম্পানিগুলোই প্রেসক্রাইব করে থাকেন সাধারণত। ওর কোশ্চেনে আরেকটা দিক ছিল, সেটা হচ্ছে কস্ট এফেক্টিভনেস। সেটাও সব জায়গাতেই ম্যাটার করে, কারণ পেশেন্টটা এটা আমাদের পেশেন্টকে বুঝেই এগোতে হয়। কোনো পেশেন্ট ধরো এসে বলছে যে ডাক্তারবাবু আমি গরিব মানুষ, আমাকে একটু দেখবেন, সে আমি দেখে বুঝতে পারছি হি অর শি ইজ পুয়ার ফ্রম জামা কাপড় পোশাক আশাক সব কিছু থেকে, তো তাকে তখন কি আমি বড় কোম্পানি না বড় ব্র্যান্ড দামি ব্র্যান্ড দিলে আমার হবে না তো, কারণ তো ওষুধটা খাবে না সেটা, তাকে তো আবার চেষ্টা করতে হবে ওই মলিকিউলের যেটা কম দামের মধ্যে আছে, যে কোম্পানি সেটা খোঁজার। আবার যে পেশেন্ট এসছে একটা গলায় মোটা সোনার চেন, হাতে 10টা সোনার আংটি, হাতে একটা দামি ঘড়ি, একটা বাইকের এখান থেকে একটা গাড়ির চাবি ঝুলছে পকেটে, তার জন্য তো আমার কম দামি ওষুধের কথা ভেবে লাভ নেই। আমি যে চেম্বারেই বসি, আমি ওরই আরেকটা অ্যাঙ্গেল দেখাচ্ছি, আমি কলকাতাতেই পাইকপাড়াতে বসেই চেম্বার প্র্যাকটিস করছি, কিন্তু পাইকপাড়াতে গরিব মানুষ নেই তা নয়। আমার এক বন্ধু আছে, সেদিন সে মেক্সিকোতে, সে একদিন একটা কথা বলছিল যে আমেরিকাকে আমরা যে বড় লোকের দেশ ভাবি, কিন্তু আমেরিকার সব লোক কিন্তু বড় লোক না, ওখানে কিন্তু গরিব মানুষ আছে। সেই জন্য গরিব মানুষ পৃথিবীর সব জায়গায় আছে, আবার বড় লোকও পৃথিবীর সব জায়গায় আছে, পার্সেন্টেজের 19-20 হতে পারে। এবার আমরা যখন চিকিৎসা করছি, আমি শুধু বড় লোকের ডাক্তার আর গরিবের ডাক্তার আলাদা ধরে, আমি সবার ডাক্তার, আমার কাছে সবাই আসতে পারে। অতএব আমাকে তার পকেট বুঝে বা ক্যাপাসিটি বুঝেই প্রেসক্রিপশন করতে, এবং সেই জন্য আমার কাছে সব রকম অপশান থাকাটাই আমার প্র্যাকটিসের জন্য প্রয়োজন। সেই জন্য সবকটা অপশানই আমি নিয়ে বসে থাকবো, আমার কাছে যেরকম লাগবে সেরকম ইউজ করছি। এই যে সদ্য ভারত পাকিস্তানের যুদ্ধ হলো, ভারত কি একটা লেভেলে শুধু ওই যে কি বলছিল কি সব সুদর্শন চক্র ফক্র, সেটা কি দেখেছো কত লেয়ারে চলছে, ওপর থেকে একটা হচ্ছে এত মিটারে, এত হচ্ছে এত মিটারে হচ্ছে। আমাদের ওরকম সুদর্শন চক্র হাতে সব রকম লেয়ারের জন্য রাখতে হয়, সেখানে তুমিও আছো, একটা বড় কোম্পানিও আছে, যার যেখানে দরকার আমি সেখানে ইউজ করব। যেটা ছোট সার্ফেসের জন্য সেটা ছোট সার্ফেস ইউজ করবো, যেটা দূরের জন্য সেটা দূরের জন্য ইউজ করব, পরিস্থিতি বুঝে হ্যান্ডেল করব। থ্যাংক ইউ স্যার। We can take 1 or 2 last questions. খুব সুন্দরভাবে ইন্টারাকশন হচ্ছে, আর যদি আমরা দুটো কোশ্চেন নেবো, একটা এদিক থেকে আর এদিক থেকে। বলো। গুড আফটারনুন স্যার, আমার নাম প্রীতম বিশ্বাস। হ্যালো স্যার, আমার নাম প্রীতম বিশ্বাস, আমি উল্টোডাঙ্গা থেকে এসেছি। আমি জানতে চাই যে মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ দের কী কী কোশ্চেন ফেস করতে হয় ডক্টরদের কাছ থেকে, ডক্টররা কী কী কোশ্চেন করতে পারে মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভকে? নর্মালি খুব একটা কিছু কোশ্চেন থাকে না, যদি তুমি কোনো নতুন প্রোডাক্ট বা নতুন মলিকুল, নতুন প্রোডাক্ট না রাদার নতুন মলিকুল নিয়ে যাও, সেই ক্ষেত্রে ওনার কোনো কোয়ারিজ থাকতে হতে পারে, নাও থাকতে পারে। কারণ ইউজুয়ালি একটা মলিকুল মার্কেটে আসার আগে আমরা সেইটা অনেকগুলো সেমিনার কনফারেন্সে সেগুলো নিয়ে ডিসকাশন শুরু হয়, লং বিফোর, অলমোস্ট 6 মাস 1 বছর আগের থেকেই বিভিন্ন কনফারেন্স সেমিনারে প্রেজেন্টেশন শুরু হয়।
ইভেন এখন কোম্পানিগুলো যারা ব্র্যান্ড লঞ্চ করবে বা নতুন মলিকুল মার্কেটে আসবে সেইগুলো নিয়ে আনবার 2-3 মাস আগের থেকেই ওনারা ছোট ছোট সেমিনার শুরু করেন, প্রোডাক্ট মনোগ্রাফ দেওয়া শুরু করেন, যার ফলে অলরেডি তুমি যখন নতুন মলিকুল নিয়ে আসছো তার আগে মোস্ট অফ দ্য কেসেস 90% ক্ষেত্রেই ডাক্তারবাবুদের ইন্ডাকশন হয়ে যায়। নতুন মলিকুল সম্পর্কে ওনারা সাইন্টিফিক ব্যাপারটা সবই জেনে যান। বাকি প্র্যাকটিক্যাল পার্টে এটা কতটা অ্যাভেলেবেল বা কতটা মানে মলিকুলের উপযোগিতা কোথায় কাজ করবে, কোথায় উনি প্রেসক্রাইব করবেন বা কিভাবে কাজ করবে সেগুলো উনি ধরে নিতে পারো জানেন। যদি কারোর কোয়ারিজ থাকে যে না উনি মিস করে গেছেন কোনোভাবে, উনি তাহলে তোমাকে জিজ্ঞেস করবেন যে তাই এটা নতুন এসছে না তোমার এরিয়াটা কি, তাহলে উনি তোমার কাছে সেটা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তুমি সেই তোমার যার কাছে যা যা সাইন্টিফিক ইনফরমেশন সেগুলো দেবে। বাকি অ্যাভেলেবিলিটি নিয়ে কোশ্চেন করতে পারে নতুন তোমার অ্যাভেলেবেল কি না, সেটা তুমি তোমার মতো জানাবে যে হ্যাঁ আমি এটা এখানে অ্যাভেলেবেল করেছি। এই থ্যাংক ইউ স্যার। সিফ এটা ডক্টরকে জিজ্ঞেস করতে পারেন ইজ ওয়ান পার্ট, আর একটা হচ্ছে মাস্ট নো। তোমাকে কি মাস্ট নো করতে হবে হোয়াট ইজ দ্য মলিকিউল, হোয়াট ইজ দ্য ব্র্যান্ড নেম, হোয়াট ইজ দ্য প্রাইস, হোয়াট ইজ দ্য প্রাইস অফ দ্য কম্পিটিটর্স অ্যান্ড দ্য ইউএসপি। তুমি কেন ওনাকে অ্যাপ্রোচ করছো তোমার এই প্রেসক্রিপশনটা ব্র্যান্ডটা লেখার জন্য। তোমার কোম্পানি তোমাকে কিছু না কিছু একটা গাইডলাইন দিয়েছে। সাপোজ আজকে প্যান্টাপ্রোজোল অন্তত 100টা ব্র্যান্ড চলছে, প্রত্যেক কোম্পানি তার ব্র্যান্ডের জন্য একটা করে ইউএসপি তৈরি করেছে। কি বলতে বিভিন্ন আমি ওটার মধ্যে ঢুকছি না এখন, দ্যাট নট বি ফেয়ার। তাহলে তোমার প্রপোজিশনটা কি যে ডক্টর তোমার ব্র্যান্ডটা কেন লিখবেন তোমাকে জানতে হচ্ছে, অ্যাভেলেবেল আছে কিনা বলতে হচ্ছে, দাম বলতে হচ্ছে, কি মলিকিউল কি ব্র্যান্ড নেম। আর একটা কোয়েশ্চেন মানে আলোচনার মধ্যে এসেছিল, ওই দিক থেকে কোয়েশ্চেনটা এসেছিল যে তোমার প্রোডাক্ট যদি অ্যাভেলেবেল না থাকে, অ্যাভেলেবেল না থাকার দুটো কারণ হতে পারে। একটা হচ্ছে তোমার ফল্টে অ্যাভেলেবেল করতে পারোনি, আর একটা হচ্ছে শর্ট সাপ্লাই। অনেক ক্ষেত্রে না প্রোডাক্ট শর্ট সাপ্লাই হয়ে যায়, হয়তো র মেটেরিয়ালটা পাওয়া যাচ্ছে না বা প্লান্টে কোনো গন্ডগোল হয়েছে। তোমার যারা মানে এক্সিস্টিং প্রেসক্রাইবার্স, তোমার ইমিডিয়েট কাজ হচ্ছে তাদেরকে ইনফর্ম করে দেওয়া, স্যার এই প্রোডাক্টটা কিন্তু এখন অ্যাভেলেবেল নেই, কাইন্ডলি এটা প্রেসক্রিপশন করবেন না, অ্যাভেলেবেল হয়ে আমি আপনাকে জানাবো। কারণ ডক্টরের তো পেন হ্যাবিটে চলে এসছে ওটা, উনি রাত্রি 9টার সময় একটা লাইফ সেভিং ড্রাগ লিখে বাড়ি চলে গেলেন, পেশেন্ট পেলো না, 10টা দোকান ঘুরলো। থিঙ্ক অফ দ্য হ্যারাসমেন্ট অ্যান্ড থিঙ্ক অফ দ্য মানে পেশেন্ট ডক্টর সম্বন্ধে তখন কী ভাববে। সো অ্যাভেলেবিলিটি যদি তোমার কারণে না হয়ে থাকে বা শর্ট সাপ্লাই হয়ে থাকে জানানোটা তোমার কর্তব্য, আর তুমি তখনই স্যারকে লিখতে বলবেন যে যখন অ্যাভেলেবেল হলো। আর তা না হলে স্যার যেমন বললেন যে অর দিয়ে লিখবে, আমি প্রোডাক্টটা আমার ব্র্যান্ড নেম এই, আপনি এখন কম্পিটিটর্স ব্র্যান্ড এইটা লিখছেন, আপনি অর দিয়ে বা স্ট্রোক দিয়ে লিখুন, যে মুহূর্তে আমারটা অ্যাভেলেবেল হয়ে যাবে আমি বলবো, স্ট্রোক আর দেবেন না। ক্লিয়ার? ইয়েস। ছবি দেখো, আমাদের প্রফেশনাল পার্টটা দেখো, আমরা ডিক্লেয়ার করে দিয়েছিলাম যে উই উইল স্টার্ট দ্য ফেসবুক লাইভ অ্যাট 2:30। আমরা কখন শুরু করেছি? শার্প 2:30। সো দিস ইজ থিংস টু লার্ন। এন্টায়ার আমার কলিগরা পুরো জিনিসটা এত সুন্দর করে ম্যানেজ করলো, তোমাদের ফার্স্ট হাফ লাঞ্চ সব হয়ে গেল। ডক্টর কেম বিফোর অ্যান্ড অন টাইম বিকজ হি ইজ এ প্রফেশনাল, হি নোজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ টাইম। আর আমরা সেশন রেখেছিলাম 4টে অবধি, এখন ডট 4টে। ক্লিয়ার? সুব্রত? তাহলে So, once again on behalf of Choreograph Institute of Management Studies, we thank Dr. Osharananda Dotto for making out his time on a Sunday. That also in spite of his ill health, coming and sharing his practical experiences with you. আজকের সেশন থেকে তোমাদের কিছু এনরিচমেন্ট হলো? একজন বলো, what have you learned? Anyone? Very good. Ultimately, in life, confidence is the most important thing. তুমি যে সব সময় সব কিছু জানবে তা কিন্তু একদমই নয়। তুমি যেটা জানো না কনফিডেন্টলি বলো, স্যার আই ডোন্ট নো। মাস্টার দ্য আর্ট অফ টেলিং নো। আমাদের প্রবলেমটা হচ্ছে আমরা না বলতে পারি না, আমরা আমতা আমতা করি।
ডোন্ট ডু দ্যাট। যেটা জানো না সেটা জানো না, একটাই উত্তর, জানি না, আমি স্যার জেনে এসে বলবো। বাট তুমি যদি জেনে গিয়ে বলো, তোমার রেসপেক্টটা ডক্টরের কাছে অনেক বেশি হবে। ক্লিয়ার? আর সেকেন্ড থিং ইজ দ্যাট তোমাদের বেশিরভাগ সময় হয়তো প্রোডাক্টটা কমিউনিকেট করতে হবে ইংরেজিতে, কারণ সায়েন্সটা বাংলায় হয় না। আমি একবারও বলছি না যে তোমরা ইংলিশ থেকে পেছিয়ে এসো, ইংলিশ লাগবেই, কিন্তু ফ্লুয়েন্টলি ইংলিশ কোনো সময় না বলতে পারাটা কোনো লো ফিলিংস যেন তোমার মধ্যে না আসে। ওটা কোনো অন্যায় বা অপরাধ না, ওটা একটা বিদেশি ভাষা। জার্মানরা, ফ্রেঞ্চরা তারা ইংরেজি বলে না, তারা নিজেদের ভাষাতেই কথা বলে। সো যখন দেখছো তোমার ইংলিশে আটকে যাচ্ছে, ইংলিশে ফাম্বল না করে পরিষ্কার বাংলায় ঝরঝর করে নিজের ভাবটাকে প্রকাশ করে দাও। Through confidence, you will get the respect of the person who is in the other part. So with this, we once again give a big clap for sir. And special thanks to madam for coming with sir. মানে সকালবেলা স্যারের শরীরটা এতটাই খারাপ ছিল, উনি আসতে পারবেন কিনা we are not confident. So see, madam is accompanying him. So look into the commitment part. এগুলো শেখার জিনিস। So with this, we close the session for this time. Suprabhat, please take up করে হবে। Okay. Thank you, sir. Thank you, doctor, for your session. So we have another sessions which is more important and which is very interesting. So please wait.